choir to lead us with a holy prayer to take the divine blessings of Saraswati Ma. सावधान, ध्यान स्थिति। मात प्रणाम। 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणास्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे, अम्ब विमलमतिदे, हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे, अम्ब विमलमतिदे। जग सिरमौर बनाये भारत वह बल विक्रम दे, अम्ब विमलमतिदे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह कावर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे, अम्ब विमलमतिदे। लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे, अम्ब विमलमतिदे। ब्रह्मनाद।
भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराधौतपदां रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौः शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मातॄणाम् एक दो तीन स्वस्था. A very warm welcome to all the dignitaries, parents, beloved students and everyone who have graced this occasion. I really take the privilege and I am very delightful to introduce our guests today. Manya Sri Lingam Sudhakar Reddy Garu, Organizing Secretary, Vidya Bharati Dakshina Madhya Kshetra. He is a pracharak and also a eminent personality who guides everybody through his motivational speeches. We have Sri Takkelapalli Tirupati Rao Garu, who is a professor and a vice chancellor of Manipal University and also president of Sri Saraswati Vidyapeetham, Telangana. We have Sri Mukkala Sitaramulu Garu, who is the secretary of Saraswati Vidyapeetham, Telangana. We have Sri Arjun Gaud Garu, chairman of GMGC Trust as well as a philanthropist and also president of Sri Vidyaranya Avasa Vidyalayam. We have Sri Bodu Srinivas Garu, who is a software professional and also secretary of our school. We have Acharya Ramesh Guruji, who is organizing the program of Pada Puja today. He is Vyavasthapak of Sahaja Yoga. And we have Sri Ramaju Bhikshapati Garu, our beloved principal. Off the dais also we have so many eminent personalities here. We have Sri Kiranmaya Akka, who is a Purva Vidyarthi Parishad committee member. Sri Ashok Garu, alumni of our school, and Joint Secretary Sri Shrikant Reddy Garu, Mallesh Garu, Seva Pramukh, and we have Srinivas Garu, government school headmaster. We have Chittaranjan Das Garu, Shankar Garu, Sudarshan Reddy Garu, member of our school committee. We have Madhusudan Garu, treasurer of our school. We have K.V. Satyanarayan Garu, who is a Jyeshtha Prasharak. Sri Malay Garu, secretary of Sri Vidyaranya International School. Sri Dasarath Reddy Garu, our Jilla Karyadarshi. And many other eminent personalities. Sri Venkataya Garu, Yoga Pramukh. I welcome all the dignitaries, guests who have named and not been, and I am heartily welcoming every one of you to grace this occasion and bless our students. Thank you one and all. Thank you, Mataji. On this pleasant morning, let us comment our events with our traditional Vedic ritual, Pada Puja to parents. It is a ritual which dates back to ancient India, where parents are worshipped by washing their feet, offering kumkum, chandan and akshatas and flowers to take their divine blessings. Today we are here with the blessings of parents, and it is an act, a kind gesture to show our respect, love, gratitude to the parents. I am handing over the session to Pujya Ramesh Acharya Garu to take over the session.
వేదిక పైన పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చక్కగా జరుగుతున్న తల్లిదండ్రుల పాద పూజలు చేసిన తల్లిదండ్రులకు అలాగే ఆత్మీయులకు అతిథులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. సార్ అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఒక 4 వాక్యాలు చెప్పుకుందాం. అసలు నమస్కారం పెట్టుకున్నాం అందరూ కూడా. అందరు చెప్పండి. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ. మన భారతీయ సంస్కృతిలో తల్లిని దైవంగా చూడాలనే గొప్ప సంస్కృతి కలిగిన దేశం. అలాగే అందుకే మాతృదేవోభవం చెప్పుకుంటాం. అలాగే తండ్రి కూడా దేవత సమానమైన భావంతో చెప్తాం కాబట్టి పితృదేవోభవం చెప్పుకుంటాం. ఆచార్యులు జన్మిస్తే గురువులు కాబట్టి అలాంటి జ్ఞాన సంపదలు అందించిన గురువు దైవం చూసే గొప్ప దేశం అది. అలాగే అతిథులను కూడా, ఎందుకంటే ఆత్మీయ అతిథులు ఉండబట్టే మనం హాయిగా బ్రతకగలుగుతున్నాం కాబట్టి అలాంటి చూస్తున్నాం కాబట్టి అందుకనే ఈ 4 వాక్యాలు మనకు వేదాలు ఇచ్చాయి. ఆచరణ కొంతకాలంగా ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం కానీ 100 సంవత్సరాల క్రితం కానీ అప్పట్లో ఉండే సంస్కృతి అంతా కూడా చాలా సంస్కారం ఎక్కువ ఉంది, చదువు వచ్చి తక్కువ ఉంది. కానీ ఇప్పట్లో చదువు బాగా పెరుగుతూ ఉంది, కానీ విద్యార్థులు ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది కాబట్టి విద్యార్థుల్లో సంస్కారం తగ్గుతూ ఉంది. అది గమనించి నేను గత 35 సంవత్సరాల నుంచి కూడా యోగా క్లాసులు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ జిల్లాలో చేస్తూ ఉన్నాను. పెద్దవాళ్ళకి యోగా చేసిన అనిపించింది. ఆరోగ్య మహాభాగ్య భావంతో యోగా అందిస్తున్నాం బాగుంది, కానీ సమాజంలో కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా ప్రేమ లేదు, ఆప్యాయత లేదు, అనురాగం లేదు. ఆర్థిక సంబంధాలు ముడిపోయి తప్ప ఆత్మీయ సంబంధాలు కరువవుతున్న స్థితి లోపల ఎలాగైతే ఆత్మీయ సంబంధాలు పెరుగుతాయనే భావన కలిగిన నాకు విద్యార్థులు కనిపించారు. ఆ విద్యార్థులకు చక్కటి సంస్కారం అందిస్తే నెక్స్ట్ తరం బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతోనే సంస్కార వికాస సాధన యోగ విజ్ఞాన శిబిరం అనే పేరుతో ఈ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాను. నేను సహజ ఆనంద యోగా అనే పేరుతో ఈ క్లాసులు అందిస్తున్నా. విద్యార్థులు ఒక మార్పును గమనించాను. సమ్మర్ క్యాంపులు పెట్టేవాడిని ప్రతిసారి కూడా వాళ్ళకు సంస్కారం అందిస్తే చక్కటి మార్పు గమనించాను ఒక 20 రోజుల్లో. కానీ ఆ తర్వాత అనిపించింది ఎప్పుడో ఒకసారి సంవత్సరానికి పెడితే ఎట్లాగా కొన్ని స్కూళ్ళలో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటున్న ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇప్పటివరకు 780 స్కూల్ కూడా క్లాసులు అందించాం. అది చూశాక అర్జున్ గారు అలాగే మన ఆత్మీయులందరూ కూడా రామకృష్ణ మఠంలో ఈ ప్రోగ్రాం చూసిన తర్వాత గురూజీ మన దగ్గర ఈ ప్రోగ్రాం పెడతామని చెప్పారంటే గత 2-3 ఇయర్స్ నుంచి అనుకుంటా ఈ రోజుకు అది చక్కగా జరగడానికి కార్యరూపం దాల్చింది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన అర్జున్ గౌడ్ గారికి అలాగే యాజమాన్య బృందానికి ఒకసారి హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలు. అయితే ఈరోజు నాతో పాటుగా పాటలు పాడడానికి అమ్మ నాన్న గొప్పతనం వివరించడానికి శంకర్ సార్ అలాగే చిత్తరంజన్ దాస్ అలాగే సింగర్ అనిత అనుష ముగ్గురు వస్తున్నారు. వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే అమ్మ ద్వారా నాన్న ద్వారా మనం ఎన్నో తెలుసుకున్నాం, గురువు ద్వారా ఎన్నో తెలుసుకున్నాం. కానీ అమ్మ పట్ల ప్రేమ కరువైపోతుంది, రాను నాన్న పట్ల ప్రేమ కరువైపోతుంది. అలాగే గురువు పట్ల అసలు మర్యాద లేకుండా పోతుంది. పిల్లలకు కొందరు పిల్లలకు అందరికని కాదు, గురువుకు నమస్కారం పెట్టాలని చేతులు జోడించాలని చేతులు కూడా లేవట్లేదు ఈ పరిస్థితిలో. అందుకని దాన్ని చక్కగా అందించాలనే తపనతోనే చేస్తున్న ఈ చక్కటి ఒక మహాయజ్ఞం సంస్కార వికాస సాధన. దాంట్లో భాగంగా తల్లిదండ్రులకు పాద పూజ. ఒక్క మాట పెద్దవాళ్ళకు నేను సూచన ఏంటంటే కేవలం పాద పూజ పిల్లలు మాత్రమే చేయడం కాదు, ఆ సంస్కారం మనం కూడా అందించుకోవాలి. మన తల్లిని మనం గౌరవించుకోవాలా, మన నాన్నని మనం గౌరవించుకోవాలా, మన గురువులను మనం గౌరవించుకోవాలి. కాబట్టి ఈ పూజలో పిల్లలతో పాటు మనందరం భాగవద్దాం. ఒక్కసారి నమస్కారం పెట్టుకోండి. పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా అమ్మని తెలుసుకుందాం. ఒకసారి ఒక చిన్న పాట చెప్తాను, వింటుండండి. ఎవ్వరు మాట్లాడదు. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఒకసారి నమస్కరిస్తులు పెట్టుకోవడం అందరూ ప్లీజ్ ప్లీజ్. వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మంటే ఎవరో తెలుసా, ఆ జన్మంటే ఏమో తెలుసా, అమ్మంటే ఎవరో తెలుసా, ఆ జన్మంటే ఏమో తెలుసా, నేలపైన ఉదయించిన దేవతరా అమ్మ, నేలపైన ఉదయించిన దేవతరా అమ్మ, కన్నీళ్ళు చనుబాలు
కన్నీళ్ళు చనుబాలు కలబోస్తే ఆ జన్మ అమ్మంటే ఎవరో తెలుసా? ఆ జన్మంటే ఏమో తెలుసా? మట్టి గొంతు తడపాలని మబ్బు కరిగిపోతుంది, హారతి ఇవ్వాలని కర్పూరం సెగలవుతుంది. మట్టి గొంతు తడపాలని మబ్బు కరిగిపోతుంది, హారతి ఇవ్వాలని కర్పూరం సెగలవుతుంది. తన సుఖాలు విడనాడి తరుణి తల్లి అవుతుంది, తన సుఖాలు విడనాడి తరుణి తల్లి అవుతుంది. సంతానం కోసం బ్రతుకంత ధార పోస్తుంది. అమ్మంటే మన అమ్మంటే నీ అమ్మంటే ఎవరో తెలుసా? ఆ జన్మంటే ఏమో తెలుసా? నేలపైన ఉదయించిన దేవతరా అమ్మా, నేలపైన ఉదయించిన దేవతరా అమ్మా. కన్నీళ్ళు చనుబాలు కన్నీళ్ళు చనుబాలు కలబోస్తే ఆ జన్మ అమ్మంటే ఎవరో తెలుసా? ఆ జన్మంటే ఏమో తెలుసా? ఆ జన్మంటే ఏమో తెలుసా? ఆ జన్మంటే ఏమో తెలుసా? అమ్మ గురించి, అమ్మ గొప్పతనం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం, విందాం, పాడుకుందాం, విందాం, అలాగే పూజ చేద్దాం. దయచేసి అందరూ కూడా సైలెన్స్గా నిశ్శబ్దంగా జరగాలి ఇదంతా కూడా. అయితే ఇక్కడ ఈ కొన్ని క్షణాలు పెద్దవాళ్ళ సమక్షంలో జరుగుతున్న ఈ ప్రోగ్రాం ఇచ్చేసిన ఆత్మీయులకు మరొకసారి అందరికీ స్వాగతం. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి. మీ అమ్మను గుర్తు చేసుకోండి, మీ నాన్నను గుర్తు చేసుకోండి, గురువులను గుర్తు చేసుకుందాం. చక్కటి పాట శంకర్ గారు, వీరు శంకర్ గారు గెజిటెడ్ హెచ్ఎం, వీరు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక మహేశ్వరంలో హెచ్ఎంగా పనిచేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పాటలు కూడా రాస్తారు, పాడతారు. ఆ తర్వాత చిత్తరంజన్ దాస్, వీరు కళాకారులు. శృతిలాల్ కల్చరల్ అకాడమీ పెట్టిన తర్వాత పాటలు 4 దిశల్లో వ్యాపింప చేస్తున్నారు. We warmly welcome Prakash Gaud Garu, MLA Rajendra Nagar. Hearty welcome to you, sir, on this grateful occasion. Your presence is a significance for us. We also acknowledge the presence of Srimati Prapurna Garu, member of our school committee, Madhukar Reddy Garu, Devalaya committee member, Sri Rangaya Acharya, హలో 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 అందరికీ నమస్కారం. అమ్మ మెచ్చిన చాలు అఖిల దేవతలంతా వచ్చి మెచ్చి వరములిచ్చి పత్ర విజయంబు సలిపినట్లు అమ్మ పాదములెత్తి అనగి మొక్కిన చాలు సకల ఆపదలెల్ల సమసినట్లు అమ్మ మాట్లాడు దేవతంతరయవలయో ఘనముగను సేవ చేసిన కలుగు ముక్తి గారవించర శిశనగల్ల ధామ
ధీర రఘురామ వరద గంభీర రామ. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నొల్లే దేవుళ్ళురా. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నొల్లే దేవుళ్ళురా. నీ ధ్యానమున వారు నీ ప్రాణమైనారు, నీ శ్వాసలో వారు నిండి పండైనారు. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నుల్లే దేవుళ్ళురా. అండబాసిన నాడు పిండకూడది ఎలా, అండబాసిన నాడు పిండకూడది ఎలా, అండబాసిన నాడు పిండకూడది ఎలా, అండబాసిన నాడు పిండకూడది ఎలా. ఇండియాలకు పెట్టారా వారి తండ్రి దీవెనలందారా. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నుల్లే దేవుళ్ళురా. నీ ధ్యానమున వారు నీ ప్రాణమైనారు, నీ శ్వాసలో వారు నిండి పండైనారు. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నుల్లే దేవుళ్ళురా. ఎలుక వాహనమెక్కి ఎల్ల లోకములంటూ తల్లిదండ్రుల చూసేరా, వెంకయ్య తగు పుత్రుడనిపించేరా. తల్లిదండ్రుల చూసేరా, వెంకయ్య తగు పుత్రుడనిపించేరా. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నుల్లే దేవుళ్ళురా. తండ్రి మాటలు విని తరులందు నివసించే రాజే భోగములీడేరా, దశరథ రామచంద్రుడు చూడరా. రాజే భోగములీడేరా, దశరథ రామచంద్రుడు చూడరా. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నుల్లే దేవుళ్ళురా. ఆవాడొక్కటి గట్టి కన్న వారిని మోసే అందులైన వారికి శ్రవణుండు అన్ని తానై నిలిచేరా. అందులైన వారికి శ్రవణుండు అన్ని తానై నిలిచేరా. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నుల్లే దేవుళ్ళురా. దాసదాసులకెల్లా దాసోగా మనుకుంటూ దాసుడు రఘురాముడు, తల్లిదండ్రి దైవమను చూచాటేరా. దాసుడు రఘురాముడు, తల్లిదండ్రి దైవమను చూచాటేరా. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నుల్లే దేవుళ్ళురా. నీ ధ్యానమున వారు నీ ప్రాణమైనారు, నీ శ్వాసలో వారు నిండి పండైనారు. అమ్మ నాన్నకు మొక్కరా ఆది దేవుళ్ళు తల్లిదండ్రులు, కాస్త కనికరంబును చూపరా నిన్ను గన్నుల్లే దేవుళ్ళురా. 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 అందుకే గత నెల రోజుల క్రితం నుంచి వినాయక చవితి సందర్భంగా మనం చక్కటి ప్రోగ్రాం నిర్వహించుకున్నాము. అందుకే గణేశుడి యొక్క స్థితి గమనించినట్టుంటే ఎప్పుడైతే గణనాథుని పూజిస్తున్నామో, ఎందుకు వచ్చినట్టే గణాధ్యక్ష పదవి ఇవ్వాలని పోటీ పెట్టినప్పుడు వినాయకుడే అందరికంటే ముందు ప్రదక్షిణ చేసి వచ్చాడు అన్నట్టుగా తల్లిదండ్రుల చుట్టే తిరిగాడు. కాబట్టి ప్రపంచం అంటే ఇంకెక్కడో లేదు, మా అమ్మా నాన్నలే ఉందని ఒక నిదర్శనాన్ని మనకు చూపించాడు. ఆయన పూజించడమే కాదు, గణేశుణ్ణి ఇంట్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులు ప్రేమగా చూద్దాం, అది మనం ఆదర్శంగా తీసుకుందాం. మరి ఇంత చక్కగా నేను అప్పుడప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో పల్లెటూరులో తిరుగుతూ ఉంటాను. స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ముసలోళ్ళు అందరూ కూడా పాపం అక్కడ కూర్చొని ఉంటారు, బిక్కుబిక్కుని ఉంటారు. మా కొడుకు బయటకు వెళ్ళిండే ఇంకా రాలేదు, మా బిడ్డ ఊరికి వెళ్ళింది ఇంకా రాలేదు, మా కొడుకు మందులు తెస్తానడు పోయాడు, అసలు పట్టించుకోవట్లేదని కొందరి దీనగాథ వింటుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి అనుష ఒక చిన్న 2 చరణాలు పాడవలసిన కోరుతున్నామా. May I request our eminent guest, Sri Prakash Gaud Garu sir, to address the gathering.
అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఒక మంచి శుభవార్త. దానికి పెద్దలు సుధాకర్ రెడ్డి గారు, పెద్దలు శ్రీనివాస్ గారు, అర్జున్ గారు, వేదిక మీద పెద్దలందరూ, ముందు కూర్చున్న పెద్దలు, ఇక్కడ వచ్చేసిన తల్లిదండ్రులు, దీవనార్థి తీసుకొని వచ్చిన పిల్లలందరూ కూడా నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాము. తల్లిదండ్రి దీవెన అంటే కొంతమందికి దొరుకుతుంది, కొంతమంది దొరకదు. చాలామంది చూస్తాం. కొంతమంది చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి తల్లిదండ్రి దీవెన దొరకదు, చేస్తాన్న వాళ్ళకి కూడా కొంతమంది దొరకదు. కానీ ఆ భగవంతుడు ఆ విధంగా పెట్టిండు. కానీ ఈరోజు ఉన్నవాళ్ళు కూడా అందరు సంతోషంతో తల్లిదండ్రి పాదాలు కడిగి ఈ విద్యాపీఠం స్కూల్లో పెట్టడం చాలా ఆనందం, చాలా సంతోషం. ఇలాంటి కార్యక్రమం చాలామంది చూస్తుంటాం. పెట్టడం జరిగింది. అంతే మనకు అందరూ కూడా పిల్లలు క్రమశిక్షణతో, ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉంటారంటే అంత క్రమశిక్షణతో ఉంటాం. మనం లక్షలాది రూపాయలు బట్టి ప్రైవేట్ స్కూల్ చదివిస్తే కూడా ఆ క్రమశిక్షణ ఇక్కడ ఉండదు. అక్కడ కొద్దిగా 4 గంటల నుంచి లేచి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు 5 గంటలు చేసి ప్రార్థన చేస్తూ ఎంతో ఆనందంతో వాళ్ళు చేస్తుంటారు. చాలా సంతోషం. అందుకని ఎప్పుడు చెప్పినా రావాలని కోరికతో ఇక్కడ అనిపిస్తుంది. వస్తాం కూడా మనం. ఎప్పుడు మన సీనన్న గారు ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు, పిల్లల గురించి మీరు చూడండి ఎటు విధంగా. నిజంగా కూడా అప్పుడు నేను అప్పుడు చూసే కాలంలో మా పిల్లలు చదివేటప్పుడు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఈరోజు ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా మనం అభినందించాలి. కష్టపడితేనే ఏదైనా ఫలితం చేయగలుగుతాం. ఇంతమంది పిల్లలు ఈరోజు హాస్టల్ కూడా పెట్టి, మా అర్జున్ గారు కూడా మా పెద్దనైన పేరు మీద ₹1,00,00,000 పెట్టి బిల్డింగ్ కట్టేయడం కూడా ఆయన అభినందించాలి. మనం ఎవరైనా ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. విద్యా గురించి నేను ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటాను, మా పెద్ద గొప్పతనం రావడం అర్జున్ గారిని కూడా మనం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరినీ కూడా అభినందించాలి. ఎందుకంటే మనం ఏ బాటలు అయితే నడుస్తాం రేపు మన పిల్లలు అదే బాటలు నడుస్తారు. అందుకని ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నది నేను కూడా అదృష్టమవుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కటే సంవత్సరం మిస్ అయినందుకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత క్రమశిక్షణ చాలా మనం ముఖ్యం. మనం వేరే దాంట్లో చూస్తాం, ప్రోగ్రాం పోతుంటే మనం మాట్లాడుతుంటే వినరు, వాళ్ళది వాళ్ళకే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ చూస్తుంటే క్రమశిక్షణ, మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఏందనేది ఎంతో పిల్లలందరూ కూడా ఐకమత్యం సైలెంట్గా ఉండి ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన క్రమశిక్షణతో ఈ కార్యక్రమం ఉండడం చాలా సంతోషం. దీనికి ఒక మంచి పేరుంది. నిజంగా కూడా అప్పుడు ఎంత కష్టపడి పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని ఎంతో కష్టపడి స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళ పేరు శిరస్సుగా ఉంటుంది. ఒక పని చేసేటప్పుడు మన ఎంబడి ఏది రాదు, విద్యనే వస్తుంది. ఏది మనం చాలా కోట్లు సంపాదిస్తాం, మంచి పేరు సంపాదిస్తాం, చెడ్డ పేరు సంపాదిస్తాం, ఏది రాదు, విద్యనే మన ఎంబడి వచ్చింది. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల దీవెనలతో మనమందరం కూడా చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకుంటాం. తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం, వాళ్ళ పాదాలు వేయడం చాలా గొప్పతనం. మనకు ఆదృష్టం అనుకోవడం చాలా గొప్పతనం. నేను కూడా ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు, నాకందరూ కూడా మీ అందరితో కలుసుకున్నందుకు, ఓపికతో మీ అంత కార్యక్రమం చూసి మీరందరూ పోవాలని చెప్పి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం చెప్పవచ్చు. థ్యాంక్ యూ అందరూ. ధన్యవాదాలు సార్. చాలా సంతోషం. ఈ ప్రోగ్రాం మీరు భాగవహించడం చాలా అదృష్టం సార్. ఎందుకంటే అమ్మా నాన్న దీవెనలో మనం ప్రత్యక్షంగా కాకుండా పరోక్షంగా అనుకున్నాం. ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను, పిల్లలు మాత్రమే కాలు కడిగి పూజ చేస్తారని కాదు, మనం కూడా మన అమ్మ నాన్న తలుసుకుంటూ మనసులో తలుసుకుంటూ ఆత్మలో పూజ చేద్దాం.
దీన్ని పరోక్ష పూజ అంటారు కాబట్టి అరగలు మనం బాగా వెళ్తాం. శంకర్ సార్ సార్ పిల్లలు అందరినీ నమస్కారం పెట్టుకోండి ఒకసారి. అందరు కూడా నన్ను నిలబడొద్దు, నాకు ప్లీజ్ దయచేసి వాలంటీర్లు ఒకసారి చూడండి. అందరు కూర్చుంటే చూడండి, ఎవరు నిలబడొద్దు. ఇది చక్కటి ప్రోగ్రాం, మనకు మళ్ళీ మళ్ళీ దొరుకుతుంది మంచి అవకాశం. మీ అమ్మని తెలుసుకుంటున్నాండి, అమ్మ యొక్క భావన ఎలాంటిదో, అమ్మ ఎంత సేవ చేసిందో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. అమ్మను నాన్నను ప్రతిరోజు కూడా మనకు వాళ్ళు కష్టపడింది మనం ఇంత సుఖంగా పెరిగేవాళ్ళం కాదు కాబట్టి ఆ సుఖం వెనక వాళ్ళ కష్టం ఉంది కాబట్టి దాన్ని గమనిద్దాం ప్లీజ్. అందరు కూడా అలానే ఉండండి. The school committee is felicitating Sri Prakash Gaud garu. I congratulate him and we are blessed to have him on this auspicious occasion. Thank you very much once again, sir. వస్తుందా ఇప్పుడు? హలో ఎవరేమి ఇచ్చినా ఎంగిలి చేయక కొంగు చాటున తెచ్చి దాచిపెట్టి. అమ్మ గురించి ఇంత చెప్పిన తక్కువే. అమ్మ గురించి ఒక పాట దయచేసి అందరూ ఆలకించాలని మనవి. ఎవరేమి ఇచ్చినా ఎంగిలి చేయక కొంగు చాటున తెచ్చి దాచిపెట్టి. జ్వరము నాకున్నచో జాగారణము చేసి పత్యంబు నీవుండి స్వస్థపరచి. గాయంబు నాకైన కన్నీరు నువ్వుగాచి కంటికి రెప్పవై కాపలుండి. గాయంబు నాకైన కన్నీరు నువ్వుగాచి కంటికి రెప్పవై కాపలుండి. పస్తులు నీవుండి పాలను నాకిచ్చి దీర్ఘాయురస్తని దీవెనిచ్చి. 4 మాటలు నేర్పించి నడత నేర్పి ఈ తోలుబొమ్మను సంగ జీవాలయమున మనిషిగా నిలిపినట్టిని మమతకు నేను వందనములు చేతునమ్మని పాదములకు. అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా ననుగన్న తల్లిరో మాయమ్మ. అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా ననుగన్న తల్లిరో మాయమ్మ. అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా ననుగన్న తల్లిరో మాయమ్మ. 9 మాసాలు నన్ను మోసినవు పురిటి నొప్పుల బాధ కోచినవు. 9 మాసాలు నన్ను మోసినవు పురిటి నొప్పుల బాధ కోచినవు. నీ పుడమి పైన జన్మనిచ్చినవు నీ పొత్తిళ్లలో నన్ను ఉంచినవు. నీ పుడమి పైన జన్మనిచ్చినవు నీ పొత్తిళ్లలో నన్ను వెంచినవు. పండు వెన్నెల్లాంటి బతుకు మాకిచ్చి పడరాని కష్టాలు పడుతున్నావమ్మా. అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా ననుగన్న తల్లిరో మాయమ్మ. అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా ననుగన్న తల్లిరో మాయమ్మ. కష్టాలెన్నో పడ్డా ఓయమ్మా నన్ను కనికరించి పెంచినావమ్మా. కష్టాలెన్నో పడ్డా ఓయమ్మా నన్ను కనికరించి పెంచినావమ్మా. ఉండి లేని మన బతుకులల్లా ఉన్నాదంతా మాకే పెట్టి. ఉండి లేని మన బ్రతుకులల్లా ఉన్నాదంతా మాకే పెట్టి. తిన్నవమ్మా అని అడిగినప్పుడు తిన్నానంటూ పస్తులుండినావు. అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా ననుగన్న తల్లిరో మాయమ్మ. అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా ననుగన్న తల్లిరో మాయమ్మ. నీవు లేక నేను లేనమ్మా జన్మ నీవు పెట్టిన భిక్ష ఓయమ్మా. నీవు లేక నేను లేనమ్మా జన్మ నీవు పెట్టిన భిక్ష ఓయమ్మా. ఎట్లా తీరునో ఓయమ్మా జన్మ సార్థకం ఎట్లవు నోయమ్మా. నీ రుణం ఎట్లా తీరునో ఓయమ్మా జన్మ సార్థకం ఎట్లవు నోయమ్మా. దేవుడే కరుణించి వరము కోరామంటే అమ్మకు అమ్మయ్య జన్మనీయమంట. అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా ననుగన్న తల్లిరో మాయమ్మ. అమ్మా
నీ కొందనాలమ్మా నన్ను కన్న తల్లిరో మాయమ్మ నువ్వు లేక నేను లేనమ్మా జన్మ నీవు పెట్టిన భిక్ష ఓయమ్మా నీవు లేక నేను లేనమ్మా జన్మ నీవు పెట్టిన భిక్ష మాయమ్మా అన్నా నీ కొందనాలయ్యా నన్ను గన్న తండ్రిరో మాయయ్యా నాన్నా నీ కొందనాలయ్యా నన్ను కన్న తండ్రిరో మాయయ్యా అన్నా నీ కొందనాలయ్యా నన్ను గన్న తండ్రిరో మాయయ్యా నాన్నా నీ కొందనాలయ్యా నన్ను కన్న తండ్రిరో మాయయ్యా భుజముపై నెత్తుకున్నావు నన్ను బుజ్జగించి పెంచినావు భుజముపై ఎత్తుకున్నావు నన్ను బుజ్జగించి పెంచినావు గోరు ముద్దలు పెట్టినావు నన్ను గుండెలా కద్దుకున్నావు గోరు ముద్దలు పెట్టినావు నన్ను గుండెలా కత్తుకున్నావు అన్ని నీవై నాకు అండగా నిలబడి భుజము తట్టి నన్ను ముందు నడిపిన తండ్రి నాన్నా నీ కొందనాలయ్యా నన్ను కన్న తండ్రిరో మాయయ్యా నాన్నా నీ కొందనాలయ్యా నన్ను కన్న తండ్రిరో మాయయ్యా అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా నన్ను గన్న తల్లిరో మాయమ్మా అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా నన్ను కన్న తల్లిరో మాయమ్మ అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా నన్ను గన్న తల్లిరో మాయమ్మా అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా నన్ను కన్న తల్లిరో మాయమ్మ అమ్మా నీ కొందనాలమ్మా నన్ను గన్న తల్లిరో మాయమ్మా ఎన్ని పాడుకున్నా ఎంత మాట్లాడుకున్నా అమ్మ గురించి తక్కువే. ఎందుకంటే అమ్మ రుణం తీరనిది, నాన్న రుణం తీరనిది, గురువు రుణం తీరనిది, భూమాత రుణం కూడా తీరనిది. కాబట్టి వీటిని మన చిన్న పిల్లలకు ఇప్పటి నుంచి కనుక ఈ సంస్కారం అందిస్తే తల్లిని ప్రేమగా చూసుకుంటాడు, తండ్రిని ప్రేమగా చూసుకుంటాడు, గురువును గౌరవిస్తాడు, ఆ తర్వాత దేశాన్ని గౌరవిస్తాడు. ఆ సంస్కారం కురవబడుతుంది. కాబట్టే ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా పిల్లలకు చక్కగా అందించడానికి పూనుకున్న యాజమాన్యానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. అర్జున్ గౌడ్ సార్ ఒకసారి అమ్మ దగ్గర రండి. పాదపూజ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పిల్లలు దయచేసి వాలంటీర్లు టీచర్లు చెప్తున్నా మేడం, ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి, ఎవరు కదలొద్దు ప్లీజ్. మీరు కూడా ఒక్కడిద్దరు ఫోటోగ్రాఫర్లు ఇక్కడ ఉండండి, మిగతా వాళ్ళంతా కూర్చోండి ప్లీజ్. ఎవరు కదలకండి, ఎవరు కదలదు. పూజ జరిగేటప్పుడు కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే కాదు, ఇందాక చెప్పాను కదా, వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా పూజ చేస్తుంటే మన అమ్మ నాన్న మనం తలుసుకుంటూ పూజ చేద్దాం. ఎవరు మాట్లాడొద్దు దయచేసి. ఒక్క 10-15 నిమిషాలు సెల్ ఫోన్లు ఆఫ్ చేసుకుంటారా? సెల్ ఫోన్లు ఆఫ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే మనం డిస్టర్బ్ చేసి అది కూడా ఒక పదార్థం అయిపోయింది ఇప్పుడు మన భాగంలో. దయచేసి అందరు కూడా ఒక్కసారి పిల్లలు ఒకసారి 2 చేతులు పైకెత్తండి. అమ్మ నాన్న ముందున్న పిల్లలు, అమ్మ నాన్న ముందున్న పిల్లలు 2 చేతులు పైకెత్తండి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఆ 2 చేతులు తీసుకొచ్చి అమ్మ నాన్న కాళ్ళపైన పెట్టండి, పాదాలపైన పెట్టాలన్న, పాదాలపైన జరగండి, కొద్ది ముందు జరగండి, వస్తువులు ఉన్నట్టు పక్కకు జరపండి, అలా పెట్టుకోండి. మాట్లాడకుండా జరగాలన్న. ఇవి జరిగేది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. సరస్వతి మాత కటాక్షంతో చక్కగా మనం ఈ సరస్వతి నిలవలో ఉన్నాం. మనం కళ్ళు మూసుకోండి, విద్యార్థులంతా కళ్ళు మూసుకోవాలి. ఇక్కడున్న విద్యార్థులన్నా, పేరెంట్స్ రాని విద్యార్థులు ఉన్నారే, మీరు ఇలా నమస్కారం పెట్టుకోండి, కళ్ళు మూసుకొని అమ్మని తలుసుకోండి. అక్కడున్న విద్యార్థినులు ఉన్నారు కదా, ఇలా నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. అందరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని మీ అమ్మని తలుసుకోవాలా. కళ్ళు మూసుకొని మీ అమ్మ కనబడుతుంది, కళ్ళు తెరిస్తే మేము కనబడతాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ కొన్ని క్షణాలు అమ్మతో గడుపుతాం. అలాగే దయచేసి గ్యాలరీలో ఉన్న గెస్ట్లు కూడా నమస్కారం సార్, మీకు అందరికీ చేతులు జోడిస్తున్నాను. ఒక్కసారి మన అమ్మని తెలుసుకుందాం అందరం కూడా. కళ్ళు మూసుకోండి సార్ ప్లీజ్, కొద్దిసేపు కొన్ని క్షణాలు. ఇక్కడున్న వాళ్ళు కూడా దయచేసి మరొక్కసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. పెద్దవాళ్ళు ఏమనుకోకండి సార్, మనం అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం, అమ్మని తెలుసుకుందాం. గొప్ప అవకాశం. అర్జున్ రెడ్డి సార్, మీరు 2 చేతులు అమ్మ కాళ్ళపైన పెట్టండి. అమ్మ అర్జున్ రెడ్డి భార్య గారు, మీరు అక్కడ వెళ్తే మీ అబ్బాయి మీ కాళ్ళపైన పెడతారు. కొద్దిసేపు నేను కడిపిస్తాను, కొద్దిసేపు అక్కడ వెళ్ళండి, కూర్చోండి కొద్దిసేపు 2 నిమిషాలు. మీ పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళండి. అందరు కళ్ళు మూసుకున్నారు, నిశ్శబ్దం, ఎవరు కూడా మాట్లాడుతున్నా. కొన్ని క్షణాలు ప్లీజ్ దయచేసి మన్నించండి. మీకు ఇబ్బంది ఏమైనా ఉంటే సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. టీచర్లు ఎవరు తిరగొద్దమ్మా, అక్కడ రెండు వాలంటీర్ ఉండండి తప్ప ఎవరు తిరగొద్దు. 9 మాసాలు మోసిన తల్లి నిజంగా మొట్టమొదటి కోరుకుంటుందట పెళ్ళైన కొత్తలో, భగవంతా నాకు చక్కటి సంతానాన్ని కలుగచేయని. ఎన్నో మొక్కులు మొక్కగా ఇంకా పిల్లలు కలగకపోతే ఏం పాపం చేశాను దేవుడా నాకు శిక్షిస్తున్నావు అని చెప్పని బాధపడుతుందట అమ్మ. కనపడ్డ దేవుడికి మొక్కుతుంది, కనపడ్డ రాయికి మొక్కుతుంది, కనపడ్డ చెట్టుకి మొక్కుతుంది. భగవంతా ఒక్క సంతానం, మగబిడ్డ అయినా పర్లేదు, ఆడబిడ్డ అయినా వేడుకుంటుందట.
అలా సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు గడిచినా ఇంకా కలగకపోతే మదన పడుతూ ఉంటుంది. ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళదు, ఎక్కడ వెళ్ళదు. ఒకానొక రోజు నాడు కనుక తను గర్భవతం తెలిస్తే ఎంత సంతోషపడుతుందో. కొండకెళ్ళి మొక్కు చెల్లిస్తుంది, కొబ్బరికాయ కొడుతానంటుంది, అతను వ్రతం చేయిస్తుంది. చివరిగా ఏం కోరుకుంటుందో తెలుసా? భగవంతా నీ పేరే పెట్టుకుంటారు, నా కొడుకు కూతురు పెట్టుకుంటుంది. అంటే అంత గొప్పగా మన గురించి ఆలోచించిన తల్లి నిజంగా ప్రపంచంలో అందరికంటే గొప్ప దేవతామూర్తి. అలాంటి అమ్మ ఎవరో కాదు. నేను చెప్పేది ఎవరి గురించే కాదు నాన్న, మీ అమ్మ గురించి చెప్తున్నాను, నా అమ్మ గురించి చెప్తున్నాను, మన కన్నా తల్లి గురించి చెప్తున్నాను. కాబట్టి అలాంటి అమ్మ గురించి తెలుసుకుందాం. అమ్మ పడ్డ కష్టాలు ఇంత అంత కాదు. ప్రతి క్షణం తన రక్తాన్నే పాళ్ళలాగా చేసి, తన మాంసాన్ని ముద్దలాగా చేసి ఒక ఆకారాన్ని తయారు చేస్తుందే. 1వ నెల, 2వ నెల, 3వ నెల ఇట్లా పెరుగుతున్న కొద్దీ అమ్మ మనసులో ఆలోచనలు, నా కొడుకును ఇలా చేస్తాను, అలా చేస్తాను, నేను పడ్డ కష్టాలు మా పిల్లలు పడని అనుకుంటూ ఆడబిడ్డ కావచ్చు, మడబిడ్డ కావచ్చు అనుకుంటుంది. మనం పుట్టిన తర్వాత ఎలా ఉంటామో తెలియదు, నల్లగున్నామో తెలియదు, తెల్లగున్నామో తెలియదు. ఎంత ప్రేమ పెంచుకుందో చూడండి. మన ఆకారం కూడా అమ్మకు తెలియదే. నా బంగారం, నా కొండ అనుకుంటూ పెంచుతుంది కడుపులో ఉండగానే. ఆ అమ్మకి ఏమి ఇచ్చినా తీరుతుంది చెప్పండి ఒకసారి. కృతజ్ఞత తెలుపుకుందాం. 9 నెలలు వచ్చేసరికి ఎంత ఆరాటమో, ఒకవైపు ఆనందం, ఇంకోవైపు బాధ. ఎందుకంటే వినుంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత తల్లి చనిపోయిందనో, లేక తల్లి బాగానే ఉంది కానీ బిడ్డ చనిపోయిందనో. భగవంతా ఇప్పుడు మనం వేరు చేయకు, ఇద్దరిని రక్షించని వేడుకుంటుంది. అలా కోరుకుంది కాబట్టే ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులతో మనం పుట్టాం, భూమిపైన పుట్టాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాంటి అమ్మకు కృతజ్ఞత తెలుపుకుందాం. ప్లీజ్ నమస్కారం పెట్టుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి, ఎవ్వరు కళ్ళు తెరుద్దురన్న కొద్దిసేపు. అలాంటి అమ్మ ఆ డెలివరీ సమయం ఇంత అంత బాధ కాదు. ఒక ఎముక ఇరిగితే ఎంత బాధ ఉంటుందో అలాంటివి 40 ఎముకలు పళ్ళును ఒక్కసారి ఎంత బాధను, అంత బాధను భరించి కూడా బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది. ఆ తర్వాత పాప కానీ బాబు కానీ చూసి ఆ బాధంతా మర్చిపోతుందట. అమ్మ ఆపరేషన్ చేయాలి తప్పదమ్మా, బిడ్డ అడ్డం తిరిగిందంటే సరే అని ఒప్పుకుంటుంది. పొట్ట కోసి బిడ్డను బయటకు ఇస్తుంది. చూసారా? తను గాయపరుచుకొని మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లికి ఏం రుణం ఇస్తుందని చెప్పండి, రుణం తీరుతుందా చెప్పండి. అలాంటి అమ్మని తెలుసుకుందాం. 6 నెలలు అవస్థ పడుతుంది గాయం మారడానికి, ప్రతి పని చేసి పెడుతుందే. ఏ ఒక్కరోజు ఆగకుండా మన గురించి చేస్తూనే ఉంటుంది. కర్మజీవి. అలాంటి అమ్మను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. నేను చెప్పేది ఎవరో కాదు నాన్న, మన అమ్మ అలాంటి స్థితిలో ఉంది. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత చిన్న పదాలు పలుకుతుంటే ఆనందపడతాయి. అల్ప సంతోషం అమ్మ తెలుసా? తన పిల్లల ఆనందమే తన ఆనందం అనుకుంటుంది, తన బిడ్డల ఆనందమే తన సంతోషపడుతూ ఉంటుంది. బిడ్డకు జ్వరం వస్తే అమ్మ తల నిలుతుంది, అయ్యో భగవంతా నా బిడ్డకు జ్వరం తక్కువ కాలని కోరుకుంటుంది. అలాంటి మన గురించి ఆలోచించిన తల్లికి ఏమిచ్చిరామని తీర్చుకోలేం. కాబట్టి కృతజ్ఞత తెలుపుకుందాం. నాన్న ప్రతి క్షణం మన గురించి ఆలోచిస్తాడు. ఎంత కష్టపడ్డా ఇంకా ఒక గంట ఉంటే బాగుండు కదా అనుకుంటాడు. నా కొడుకు నాకంటే ఉన్నతంగా చూస్తాను, మా కుటుంబంలో కాదు మా వంశంలోనే అందరికన్నా ఉన్నతంగా చూస్తానని చెప్పని కోరుకునే గొప్ప త్యాగమూర్తి నాన్న. ప్రతి చెమట చుక్క మనకే ఖర్చు పెడతాడు నాన్న. అలాంటి నాన్న ఎప్పుడు కూడా బాధపడ్డట్టు మనకు కనపడాడు, కానీ మనసులోనే బాధపడుతుంటాడు. ఎందుకు తెలుసా? నా పిల్లలకి ఇంకేం చేయాలనే భావనతో. ఆడపిల్ల పుట్టినట్టుంటే అప్పు చేసైనా పెళ్లి చేస్తాడు, ఘనంగా చేస్తాడు. అప్పు తీర్చడానికి కష్టపడుతుంటాడు. మోకాళ్ళు అరిగినా, చేతులు అరిగినా, ఎముకలు అరిగినా, దేహం అంతా శుష్కించినా కానీ ఇంకా పనిచేస్తున్నాడు. ఎవరి గురించి అంటే తన పిల్లల గురించి. అలాంటి తల్లిదండ్రికి ఏమి చిరం తీరదు. ప్లీజ్ అమ్మ నాన్న తెలుసుకుందాం. నా మాట వింటున్నప్పుడు బాధ అనిపిస్తే 2 కన్నీళ్ళు కాల్చుతాం. ఎందుకంటే అమ్మ నాన్న ఎంత కష్టపడ్డారో మన గురించి, వాళ్ళ గురించి 2 కన్నీళ్ళు కార్చి కృతజ్ఞత తెలుపుకుందాం. అమ్మ గురించి, నాన్న గురించి. ఎవ్వరు కళ్ళు తెరద్దు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా తెలియక పొరపాటు చేస్తే నాన్న నన్ను క్షమించు, అమ్మా నన్ను క్షమించని వేడుకుందాం. కన్నీటితో అమ్మ నాన్న కాళ్ళు కడుగుదాం. పెద్దవాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్న అందరూ కూడా, తల్లిదండ్రులు కూడా కళ్ళు మూసుకుని ఉండాలి, పిల్లలు కళ్ళు మూసుకుంటారు, అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నారు. ప్లీజ్ కొద్దిసేపు ఒక పాట విన్నంతసేపు మనసులో అమ్మనే కనపడాలి, నాన్ననే కనపడాలి. కమ్మనైనా అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరమో. కమ్మనైనా అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరమో. తల్లి గర్భగుడిలో ఉన్నప్పుడు, రక్తముద్దయి ఎదుగుతున్నప్పుడు, 9 మాసాలు నిండుకున్నప్పుడు, అమ్మ ఇక నేను కడుపులుండన్నప్పుడు,
కత్తి మీద సాము చేసినట్టుగా కొండంత నొప్పులు అమ్మ తీసుకుంటూ జన్మనిచ్చి కొత్త లోకాన్ని చూపెట్టి సచ్చిన సేవలే సొమ్మసిల్లు నమ్మా. అమ్మంటే ఎంత గొప్పదో బ్రహ్మకైనా వర్ణించవశమునా. ఎన్ని జన్మలున్నా కౌలు కలములు అమ్మ ప్రేమను రాసిన తరుగునా. పొద్దు పొద్దున లేసి నీ నామమును తలసి నిన్ను పూజించిన నీ రుణము తీరునా అమ్మా. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో మనసుకు కాదు మరువతరమో. పచ్చి బాలంతై వెచ్చాలు మింగుతూ ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్న ఓర్చుకొని అమ్మ కక్కి ఎరిన పొత్తి గుడ్డాల విండే సాకిల్లో అమ్ముళ్ళు సబ్బోలే అరుగును. చిన్న నోట అమ్మ అమ్మాని అంటే గాబురంగానే మారాము చేస్తే పావురంగా అమ్మ చెంపలు గిల్లి ముద్దాడి సంకల ఎత్తుకుంటది. రత్నమా మెరిసే ముత్యమా నా బంగారు తందని అంటది. పడుకున్నా లేదా కూర్చున్నా రామ బంటోలే కాపల ఉంటది. చందమామను చూపి గోరు ముద్దలు పెట్టి జోలపాడి అమ్మ పండుకోబెడుతుంది అమ్మా. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో మనసుకు కాదు మరువతరమో. తప్పటడుగులు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు అదుపు తప్పినే కింద పడ్డప్పుడు అది చూసి అమ్మ బిరబిర ఉరుకొచ్చి దెబ్బదాకే నాని వల్లంతా చూస్తుంది. ఆస్తి పాసులు ఎన్ని ఉన్నా లేకున్నా మేడ మిద్దెలు లెక్కలేనన్ని ఉన్నా కన్న కడిపే మేడ మిద్దెలనుకుంటది. కడుపు తీపే ఆస్తి పాస్తులనుకుంటది. జ్వరమొచ్చి ఒళ్ళు కాలుతే అమ్మ గుండె నిండా బాధ ఉంటది. ఓ దేవుడా నా కడుపును కాపాడమని వేడుకుంటది. కొడుకు లేచి నవ్వి ఆడినప్పుడే అమ్మమ్మ కోల కోటి దీపాలు వెలుగును అమ్మా. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే మధురమో మనసుకు కాదు మరువతరమో. ఆటపాటకు మొదటి ఆది గురువమ్మ మంచి మాట చెప్పే బంగారు తల్లి. 5 ఏళ్ల వయసులో పలిక చేతికిచ్చి బడికి ఓ బిడ్డని బ్రతుకు బాట చూపి ఓనమాలు నెరిపి 1, 2 చదివి వయసుతో పాటు చదువు పెరుగుతుంటే ఎదిగిన కొడుకును కండ్ల చూసుకుంటూ కడుపు నిండినంత సంబూరపడుతుంది. టీచరో గొప్ప డాక్టరో కలెక్టరో కావాలనుకుంటది. మనసున్న తల్లి మన అమ్మకమ్మని కళ్ళెన్ను మదిలోన గంటది. జన్మనిచ్చిన అమ్మ రాతి బొమ్మ కాదు జన్మంత జగమంత కొలిసేటి దైవము అమ్మా. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో మనసుకు కాదు మరువతరమో. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో మనసుకు కాదు మరువతరమో. ఎవ్వరు కళ్ళు తిరగదట్లే కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. భావనలో అమ్మనే కనపడాలా, అమ్మ రూపమే కనపడాలా, నాన్న రూపమే కనపడాలా. ప్లీజ్ రానియండి, కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చినా కాదు. కన్నీటితో అమ్మ కాలు కడుగుదాం, కన్నీటితో నాన్న కాలు కడుగుదాం. పవిత్ర హృదయాలైన ఆ దేవతామూర్తులను తెలుసుకుందాం. శివరాత్రి రోజు నాడు అక్కడ పూజ చేస్తే ఆ లింగం పైన పాలు పోసి నీళ్లు పోస్తే అది చెందుతుందో లేదో దేవునికని ఇక్కడ చేస్తే పూజ అమ్మ నాన్న పూజ. ప్లీజ్ ఒక్కసారి తెలుసుకోండి. నాన్న కష్టాన్ని గుర్తు చేసుకోండి, నాన్న పడ్డ కష్టాన్ని గుర్తు చేసుకోండి, తెలుసుకోండి. ప్లీజ్ నాన్న నన్ను క్షమించవా అని వేడుకుందాం. ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో నాన్న మనసు నొప్పించుండొచ్చు. ప్లీజ్ ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోండి. మేము అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు అమ్మ మనసు బాధ పెట్టలేదట. మేం భూమి మీద పడ్డ వేలప్పుడు
నీ బాధలన్నీ మర్చిపోయినావట, ముద్దు పెట్టుకొని గుండె కద్దుకుంటావు. ముద్దు పెట్టుకొని గుండె కత్తుకుంటావు, వరసాల వేసి కావు రంగ చూసుకుంటావు. నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న. నీళ్ళు పట్టుకొని నడక నేర్పుతావు, ఎదల మీద ఎత్తుకొని మురిసిపోతావు. మంచి చెడ్డలన్నీ మాకు చెప్పుతావు, మేము ఎదుగుతుంటే నువ్వు పొంగిపోతావు. గుర్తులెన్నో ఎప్పుతావు, పుచ్చగించుతావు. బుద్ధులెన్నో ఎప్పుతావు, పుచ్చగించుతావు. మా తప్పులన్నీ నవ్వుతోనే మన్నించుతావు. నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న. కుటుంబ భారమంతా మోసుకొస్తావు, బాధ్యతకు మారు పేరు అయినవు. కష్టమంత కడుపులోనే దాచుకుంటావు, నీ కన్నీళ్లు కంటి రెప్ప దాటనీయవు. మేము ఒక్క పూట పసలున్న చూడలేవయా. ఒక్క పూట పసులున్న చూడలేవయా, నువ్వు ఎన్ని పస్తులున్నావో చెప్పలేమయా. నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న. కోరుకున్నదేది కాదనవు, మా మనసుకు బాధ కలగనీయవు. నీ ఎవల ఎన్ని బాధలున్నా గాని మా క్షేమమే నువ్వు కోరుకున్నావు. నీ త్యాగమెంత పొగిడినా కొంచెమేనయా. నీ త్యాగం ఎంత పొగిడినా కొంచెమేనయా. ఓ త్యాగశీలి నాన్న నీకు వందనాలయా. నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న, నాన్న 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 నీ మనసెంత మంచిదో నాన్న, నాన్న 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 నీ ప్రేమెంత గొప్పదో నాన్న. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. హృదయం నిండా అమ్మ రూపం, కంటి నిండా కన్నీళ్ళు. నిజంగానన్నా అంత గొప్పది అమ్మ. అలాంటి అమ్మకు, అలాంటి నాన్నకు వృద్ధాప్యంలో వాళ్ళకి ఏమిస్తున్నాం మనం? సమాజం అంతా ఏమిస్తుంది? వృద్ధాశ్రమాలను ఇస్తుంది. వృద్ధాశ్రమాలను దయచేసి అవ్వద్దు నాన్న. అంత కష్టపడి పెంచిన అమ్మ నాన్నను మన పిల్లలాగా చూసుకుందాం. పిల్లలాగా వాళ్ళు ఏమడతారు ఆ వయసులో? 70-80 సంవత్సరంలో ఒక బుక్క అన్నం,
వాళ్ళు కోరుకునే ఒక ప్రేమ కోరుకుంటారు తప్ప వేరు కాదు. వాళ్ళకు ఉన్న ఆస్తి మనకి ఇచ్చారు కదా. అందుకే ఈ చిన్నారులకు ఆ విలువ తెలియాలి. ఆ భావనతోనే అర్జున్ గౌడ్ సార్ చూస్తారు రామకృష్ణ మఠంలో, గురూజీ మా పిల్లలకి దందాల ఇది చేయించండి అన్నారు. కాబట్టి ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పించిన మీకు అందరికీ నమస్కారాలు. ఒక్కసారి కళ్ళు తుడుచుకోండి ప్లీజ్. పిల్లలు, అమ్మా నాన్న మీరు కూడా కళ్ళు తుడుచుకోండి. ఆ నీళ్ళు అద్దుకోండి, ఒక్కసారి కంటికి నీళ్ళు అద్దుకోండి, తుడుచుకోండి. పూజ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఒక్కసారి అందరు చెప్పండి పిల్లలు, మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ. ఇక్కడ ఒక గమ్మత్ ఏంటంటే అనుకోవచ్చు పిల్లలు మాత్రమే పూజ చేస్తున్నారు, అయ్యో మా అమ్ముంటే బాగుండు కదా, మా నాన్నుంటే బాగుండు కదా, ఈ అవకాశం అప్పుడు దొరకలేదని చెప్పని మనం బాధపడిన అవసరంలే. మానసికంగా తెలుసుకుంటుందాం. అక్కడ పిల్లలు చేస్తుంటే కుర్చీలో కూర్చున్న పెద్దలందరూ కూడా మీ అమ్మనాన్న తెలుసుకోండి. ఇక్కడ కూర్చున్న గ్యాలరీ ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా మీ అమ్మనాన్న తెలుసుకుంటూ ఈ మంత్రాలు చెప్పుకుంటూ చేద్దాం. పిల్లలు అందరు కూడా ఒక్కసారి అమ్మ నాన్న కాళ్ళపై నుండి చేతులు తీయండి, నమస్కరించుకోండి. తాంబలం అక్కడ పెట్టండి. తాంబలం అంటే ప్లేట్ ఉంది కదా అక్కడ పెట్టండి, దాంట్లో చెంబు పెట్టండి. ఒకసారి బొట్టు పెట్టుకుంటామా, ఎవరెవరు పెట్టుకుంటారో బొట్టు పెట్టుకోండి. పూజ సామాగ్రి అందరికి ఉన్నాయి కదా. లేని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి నేను అడుగుతాను చెప్పండి. పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు ఉన్నవాళ్ళు చేయొద్దండి, ఉన్నవాళ్ళు చేయొద్దండి. వెరీ గుడ్, దించండి. మా దగ్గర పసుపు లేదు కుంకుమ లేదు అన్న వాళ్ళు ఉంటే చేయొద్దండి, మన వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు, కావాలంటే ఇస్తారు. ఓహో వెరీ గుడ్, అందరు తెచ్చుకున్నారు. మేడం ఒకరిద్దరికి అంత చేయండి. ఆ తర్వాత వాటర్ నీళ్లు తెచ్చుకున్నారు కదా, ఆ నీళ్ళ చెంపు దాంట్లో పెట్టండి. అది కలుషం అంటారు. ఒకసారి బొట్టు పెట్టుకోండి అమ్మా. పిల్లలకు మీరు పెట్టండి, పిల్లలు మీకు పెడతారు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పెట్టుకోండి, బొట్టు పెట్టుకోండి. చెప్పండి పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా. ఇక్కడ అందరం ఇక్కడ మండపంలో అందరం చెప్పుకుందాం. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. ఇప్పుడు ఆ కలుషానికి బొట్టు పెట్టండి. పిల్లలకు చెప్పండి అమ్మా, తెలియకపోవచ్చు. ఆ చెంబుకు చుట్టూ ఒక 5 చుక్కలు బొట్టు పెట్టండి. బొట్టు పెట్టిన తర్వాత దాంట్లో 2 పుష్పాలు వేయండి, కొన్ని అక్షంతలు వేయండి, పసుపు కుంకుమ కొంచెం కొంచెం వేయండి ఆ నీళ్ళల్లో. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. అమ్మ నాన్న ముందున్న పిల్లలు మీ కుడి చేయి పైకెత్తండి. ఆ చెంబు పైన ఇట్లా మూత పెట్టండి. చెంబు పైన ఇట్లా మూయండి. అర్జున్ గౌడ్ సార్ ఇట్లా చెంబు మూయండి. అలా చెంబు పైన మూత పెట్టండి. ఇప్పుడు చక్కగా మనం పూజ చేద్దాం. దానిపైన ఇలా మూసి ఉంచండి చేతును. అలా పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. మెల్లగా ఆ చెంబు మూత తీయండి. ఇప్పుడు నమస్కరించుకోండి. అన్నిటికీ ఆ పుష్పాలు తీసుకోండి. ఆ నీళ్ళలో పుష్పాలు తీసుకొని తలపైన చల్లుకోలు పెట్ట. ఫస్ట్ తలపైన 2 చుక్కలు నీళ్ళు చల్లుకోండి. అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపివా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శుచి. ఆ పుష్పాలు దాంట్లో వేసేయండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ కలుషంలో ఉండే చెంబు తీయండి. ఆ కలుషం ఉంది కదా, ఆ చెంబు పక్కన పెట్టండి. ప్లేట్ ఖాళీ చేయండి. ప్లేట్ ఖాళీ చేయండి అంటే దాంట్లో అమ్మ నాన్న కాలు పెడతాం. ఒక్కసారి వినండి అన్న. ముందు అమ్మ కాలు కడగల నాన్న కాళ్ళ? ఒకసారి గట్టి చెప్పండి పిల్లలు. అమ్మ కాలు కడగల ముందు నాన్న కాళ్ళ? ఇంకొంచెం గట్టిగా. భలే చెప్పారు నాన్న వయసులో పెద్దోడైనా అమ్మ కాళ్ళే ముందు కడగాలి. ఎందుకు? మాతృదేవో భవ కదా. అంటే 9 నెలలు మోసింది అమ్మనా నాన్ననా? మన నాన్న కూడా అమ్మే మోస్తుంది కాబట్టి అమ్మకంత ప్రాధాన్యత. కాబట్టి అమ్మ కాలు ముందు తాంబూలాలు పెట్టండి. మీరే చేతులు పెట్టుకోవాలా. చేత్తో అమ్మ కాళ్ళు పెట్టాలా, తాంబూలాలు ప్లేట్లో పెట్టండి. అర్జున్ గౌడ్ సార్ ఇది ఒక మంచి అవకాశం సార్. అమ్మ కాళ్ళు దాంట్లో పెట్టండి. ఎంత పుణ్యమో, ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే అంత వయసున్న తల్లి మీకు ఆశీస్సులు ఇస్తుంది. చాలా గొప్పతనం. అప్పుడే కడుగుతుంది సార్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. పసుపు కుంకుమ పెట్టండి. కాళ్ళపైన పెట్టొచ్చినా అమ్మకు కాళ్ళపైన పసుపు కుంకుమ పెట్టండి. పసుపు ఇప్పుడు కాళ్ళు కడగండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. కడిగిన తర్వాత పాలతో కడగండి. పాలు తీసుకున్నానా? పాలు తీసుకోండి. పాలతో కడగండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. అమ్మకాళ్ళు పాలతో కడిగాక మళ్ళీ ఒకసారి నీళ్ళతో కడగండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో
భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అతిథి దేవో భవ. పాలతో కడిగారు, నీళ్ళతో కూడా కడిగారు కదా. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా రెండు చేతులతో అమ్మ పాదాలు ఇలా పట్టుకొని మీరే కొంచెం పక్కన పెట్టాలా. ఆ తాంబాలం అంచు కూడా అమ్మ కాళ్ళకు తగలకూడదు, అంత సున్నితంగా దైవ స్వరూపులైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. మెల్లగా తీయండి, పక్కన పెట్టండి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఆ తాంబాలం నాన్న కాళ్ళ ముందు జరపండి, నాన్న కాళ్ళు దాంట్లో పెట్టండి. ప్లీజ్ మాట్లాడొద్దు సార్, దయచేసి కొద్దిగా నా మాట మన్నించండి. ఎవరేమనుకోవద్దు సార్, మాట్లాడకండి. వాలంటీర్ కొద్దిగా చెప్పండి అమ్మా ప్లీజ్. పూజ అయ్యేవారు కొద్దిసేపు ఉండండి సార్. ఇప్పుడు నాన్న కాళ్ళు దాంట్లో తాంబూలాలు పెట్టండి, నాన్న కాళ్ళ పైన పసుపు కుంకుమ పెట్టండి, 2 చుక్కలు. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అతిథి దేవో భవ. నీళ్లు పోసి నాన్నకాలు కడగండి. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అతిథి దేవో భవ. నాన్న కాళ్ళ పైన పాలు పోసి కడగండి. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అతిథి దేవో భవ. పాలతో కడిగాక మళ్ళీ ఒకసారి నీళ్ళతో కడగండి. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అతిథి దేవో భవ. నెమ్మదిగా నాన్న కాళ్ళు కూడా మీరే చేతులతో పట్టి పక్కన పెట్టాలా. అంటే నాన్న కాళ్ళకు కూడా తాంబాలం మంచి తగలకూడదు, అంత జాగ్రత్తగా సున్నితంగా. చూసారా పిల్లలు, అమ్మ కాళ్ళు ఇందాక ముట్టినప్పుడు సున్నితంగా కనబడ్డాయి, కానీ నాన్న కాళ్ళు గట్టిగా కనబడుతున్నాయి, కఠినంగా. మన గురించి ఎంత కష్టపడ్డాడు, ఎటు తిరిగాడో చూసారా. అంత కష్టపడ్డాడు. నాన్నకు మనం ఏమిద్దాం? ప్రేమను అందిద్దాం, బాధ్యతను అందిద్దాం. అమ్మా నాన్న ప్రేమగా మన పిల్లలాగా వాళ్ళు పెద్ద వయసు వచ్చాక అలా చూసుకుందాం. మెల్లగా తాంబాలం కుర్చీ కిందకి నెట్టేయండి, కుర్చీ కింద పెట్టేసేయండి. తాంబాలతో పని లేదు. మెల్లగా టవల్ తీసుకోండి, టవల్తో తుడవండి. పిల్లలు మెల్లగా ముందు జరగండి. అమ్మా నాన్న కాళ్ళు మీ తొడపైన పెట్టుకోండి. అర్జున్ గౌడ్ సార్, అమ్మ పాదాలు మీ కాళ్ళు తొడపైన పెట్టుకోండి, తుడవండి, కాళ్ళు తుడవండి, టవల్తో తుడవండి. ఎంత పుణ్యమో, ఎంత పుణ్యమో, ఎంత పుణ్యమో. ఈ జన్మ తరిస్తుంది. నేను అమ్మ పాదాలు ఒత్తుతుంటే, నాన్న పాదాలు తుడుస్తుంటే తుడవండి. అమ్మ పాదాలు, నాన్న పాదాలు తుడవండి. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ తడి లేకుండా ఇద్దరు పాదాలు తుడవండి. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ. టవల్ ఉంది, అమ్మ కాళ్ళ కింద నాన్న కాళ్ళ కింద పరవండి. అమ్మ కాళ్ళు నాన్న కాళ్ళు దాంట్లో టవల్ పెట్టండి. ఇప్పుడు పూజ చేద్దాం. నేను చెప్పినట్టు చేయాలి, ఏదైతే అదేనా, అన్ని ఊరికే చేయకండి. పసుపు చల్లండి కాళ్ళపైన, భగవంతుడి పైన వేస్తున్నట్టుగా. భగవంతుడి పాదాలపైన అక్షింతలు చల్లుతున్నట్టుగా, భగవంతుడి పాదాలపైన కుంకుమ చల్లుతున్నాడు. ఏది చెప్తే అది చేయాలా. ఓన్లీ పసుపు తీసుకొని ఇప్పుడు మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ. కుంకుమ తీసుకోండి, కుంకుమ. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ. అక్షింతలు తీసుకోండి. అక్షింతలు అంటే రైస్ ఉన్నాయి కదా, అవి కాళ్ళపైన చల్లండి. అమ్మ నాన్న కాళ్ళపైన. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ. పుష్పాలు పెట్టండి. అమ్మ కాళ్ళపైన, నాన్న కాళ్ళపైన, ఇద్దరు కాళ్ళపైన పుష్పాలు పెట్టండి. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ. పిల్లలు అనుకుంటూ చేయాలా, గట్టిగా చెప్పాలా. ఈ ఏరియా అంత వినబడాలా చక్కగా. బండ్లు కూడా జాగిరంత వినబడాలా. అరే అమ్మ నాన్న పాద పూజ అందరూ పరిగెత్తాలా, అంత చక్కగా జరగాల. గట్టిగా చెప్పండి. మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ. అమ్మా నాన్న కాళ్ళపైన పుష్పాలు వేసిన తర్వాత లేచి నిలబడండి. పూలదండ తీసుకోండి, పూలమాల తీసుకొని లేచి నిలబడి అమ్మ మెడలో నాన్న మెడలో దండ వేయండి.
చెప్పండి గట్టిగా. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. ఆ గుడికి వెళ్ళి దేవుడి ముందు నిలబడితే నేను దండ వేస్తానంటే ఆ పూజారి వేయనాడు, కానీ ప్రత్యక్ష దేవతలు అన్న ఇప్పుడు మనకు ప్రత్యక్ష దేవతలు వాళ్ళ పూజ చేద్దాం. మీరే వేయండి, మీరే భక్తులు, మీరే పూజారులు. ఇప్పుడు వేయండి, అమ్మ విల్లో నాన్న విల్లో దండ వేయండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. అలా పట్టుకోండి, పూలమాల పట్టుకోండి, వంగి అలా పట్టుకోండి బిడ్డ. అమ్మ నాన్న మెల్ల వేస్తున్నట్టు అలా పట్టుకోండి కొద్దిసేపు, కొన్ని క్షణాలు. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా పిల్లలు కింద కూర్చోండి, ఒకసారి కింద కూర్చోండి. విద్యార్థులందరూ కింద కూర్చోాలా. ఎవరమ్మా ఫోటోలు తీసేది? దయచేసి పిల్లలకు సెల్ ఫోన్ ఇవ్వకండి. వాళ్ళు పూజ చేస్తారా, ఫోటోలు తీస్తారా? ఏం నేర్పిద్దాం వాళ్ళకు? అమ్మా సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేయి పిల్ల. బుజ్జి సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేయి. పేరెంట్స్ కొద్దిగా గమనించండి, పూజ చేయనిద్దాం. రైట్ అండి, ఒక్కసారి గమనించండి. మనకు వీడియోలు అన్నీ పంపిస్తారు, గ్రూప్లో పెడతారు. మీరు ఏమి వాటి గురించి వరి కాకండి. ఇప్పుడు అక్షింతలు తీసుకొని అమ్మ నాన్న చేతికి ఇవ్వండి. అక్షింతలు తీసుకొని అమ్మ నాన్న చేతికి ఇవ్వండి. పిల్లలు అమ్మ నాన్న చేతికి ఇవ్వండి. ఇద్దరు అప్పుడే వేది సార్, అలా పట్టుకోండి, చేతులు పట్టుకోండి. అలా మీరు వజ్రాసనం కూర్చోండి. విద్యార్థులు సిట్ ఇన్ ది వజ్రాసన్ పోస్చర్. వజ్రాసనం, నీల్ డౌన్, మోకాల మీద ఉండండి. అమ్మ నాన్న కాళ్ళపైన మీరు అక్షింతలు వేయండి. ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న కాళ్ళపైన మీరు అక్షింతలు వేయండి. వజ్రాసనం కూర్చోండి, అలా కూర్చోండి హాయిగా స్థిరంగా వేయండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ. ఇప్పుడు అక్షింతలు వేసిన తర్వాత ఆ గ్యాలరీలో వేరే వాళ్ళు ఉండొద్దు సార్, ప్లీజ్. గ్యాలరీలో వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఉండకండి. పూజ జరిగే ప్రాంతంలో ఎవరు నడవకండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రెండు చేతులు, పిల్లలు చేతులు పైకెత్తండి, అరచేతులు రెండు పైకెత్తండి. మీ రెండు చేతులు అమ్మా నాన్న కాళ్ళపైన పెట్టాలి, పాదాలపైన పెట్టండి. మీ నుదురు ఆనించాలి. ఎక్కడ పూజ చేసామే ఆ పసుపు కుంకుమ మీ నుదురు కంటాలా, అలా ఫోర్ హెడ్ టచ్ కావాలన్నా వంగండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నమస్కారం అంటే ఇలా ప్రతిరోజు ఒకసారి నమస్కారం అంటే ఇలా చేసుకొని పోవాలా. ఇప్పుడు రెండు చేతులు పిల్లల తలపైన తల్లిదండ్రులు అక్షంతలు వేయండి అమ్మా. మంచి దీవెనలతో ఇవ్వండి, చక్కటి దీవెనలు. ఎంత మంచి పిల్లలు వాళ్ళు, ఎంత పూర్వజన్మ సుకృత ఫలం వాళ్ళకి ఈరోజు అది అవకాశం దొరికింది. ఆ రెండు చేతులు అక్షంతలు వేసిన తర్వాత మీ రెండు చేతుల తలపైన పెట్టండి. వాళ్ళ తలపైన ప్రధానాచార్యులు సార్ రావాలి ఒకసారి. అలా వంగండమ్మా, వంగండి. పిల్లల గురించి కొంచెం తల వంచండి. ఎవరు లేపొద్దు, తల లేపొద్దమ్మా. పక్కనున్న పిల్లలు కానీ ఎవరు లేపొద్దు. గ్యాలరీలో విద్యార్థులు కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళు మూసుకొని నమస్కారం పెట్టుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి, మీరు కూడా కళ్ళు మూసుకోండి. అందరు అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు కళ్ళు మూసుకోవాలా సార్. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా అట్లే కళ్ళు మూసుకుంటుండండి. దయచేసి ఎవరు లేవద్దండి విద్యార్థులు. డోలక్ మా వీళ్ళకి ఇవ్వాలమ్మా, పుష్పాలు అతిథులకు ఇవ్వాలి. టీచర్లు మేడం అతిథులు వస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఇవ్వండి పుష్పాలు. మీరు పక్కన ఉండండి. కళ్ళు మూసుకోండి అమ్మా. తల్లులు తండ్రులు చేతులు అలా పెట్టారు కదా, మంచి దీవెనలు ఇవ్వండి. మీ ఆశీస్సులు వాళ్ళకు శ్రీరామ రక్ష అవుతుంది. అలానే ఉండాలా కొద్దిసేపు, కొన్ని క్షణాలు. పిల్లలు కళ్ళు తెరవద్దు, తల్లిదండ్రులు కళ్ళు తెరవద్దు. పిల్లలు కళ్ళు తెరవద్దు, తల్లిదండ్రులు కళ్ళు తెరవద్దు. అర్జున్ గౌడ్ సార్.
ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఇయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఇయ్యాల ముక్కోటి దేవతలు ఒక్కటై రావంగా అడవి మల్లెలన్నీ అందాలు విరబోసే పూల వర్షము కురిసేరా ఇయ్యాల పాద పూజలు చేసిరో ఇయ్యాల పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరో ఇయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఇయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఇయ్యాల గాలి ఊసులే అడిగింది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నది ఈ చేటి గాలి ఊసులే అడిగింది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నది నీలి ఆకాశంబు నివ్వరబోయింది ఆనంద బాష్పాల పాదాలే గడిగింది పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల అమ్మను మించిన దైవమే లేదని ఆత్మసాక్షిగా తల్లి పాద పూజలు చేస్తే పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల పొద్దు పొద్దున లేసి పసిబాలలందరూ అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో వట్టంగా అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో వట్టంగా అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో వట్టంగా పొద్దు పొద్దున లేసి పసిబాలలందరూ అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో వట్టంగా అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో వట్టంగా అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో వట్టంగా ఎదురొచ్చే గురువులు ఎదల కద్దుకొని చల్లగా నూరెళ్ళు దీవించమన్నారు పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల నాన్నను మించిన దైవమే లేదని ఆత్మసాక్షి తల్లి పాద పూజలు చేస్తే పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల అమ్మను మించిన దైవమే లేదని ఆత్మసాక్షిగా తల్లి పాద పూజలు చేస్తే పూల వర్షం కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల పూల వర్షం కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఉయ్యాల ఈ చేటి గాలి ఊసులే అడిగింది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నా ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నా ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నా ఈ చేటి గాలి ఊసులే అడిగింది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నది ఎగిరేటియా పక్షి తొంగి చూస్తున్నది నీలి ఆకాశంబు నివ్వరబోయింది ఆనంద బాష్పాలే పాదాలే గడిగింది పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా 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 ఉయ్యాల నాన్నను మించిన దైవమే లేదని ఆత్మసాక్షి తల్లి పాద పూజలు చేస్తే పూల వర్షము కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు
నీ ఆత్మసాక్షిగా తల్లి పాద పూజలు చేస్తే పూల వర్షం కురిసేలా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరో ఇయ్యాల పూల వర్షం కురిసేలా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరో ఇయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఇయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఇయ్యాల పొద్దున లేసి పసిబాలందరూ అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో అవట్టంగా అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో అవట్టంగా అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో అవట్టంగా పొద్దున లేసి పసిబాలందరూ అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో అవట్టంగా అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో అవట్టంగా అమ్మ నాన్నకు మొక్కి బడితో అవట్టంగా ఎదురొచ్చే గురువులు ఎదర కద్దుకొని చల్లగా నూరేళ్లు దీవించమన్నారు పూల వర్షం కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరో ఇయ్యాల పూల వర్షం కురిసేరా ఉయ్యాల పాద పూజలు చేసిరో ఇయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఇయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఏడేడు లోకాలు రా ఉయ్యాల ఎదురొచ్చి దీవించేరా ఇయ్యాల మాతృదేవో భవ చెప్పండి పిల్లలు మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అతిథి దేవో భవ మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ దయచేసి లేవకండి సార్ గెస్ట్లు మీ స్థానంలో కూర్చోండి సార్ దయచేసి ఇంకొక 10 నిమిషాలు అయిపోతుంది మనకు అతిథులు రాబోతున్నాయి కాబట్టి అంత లోపల కార్యక్రమం జరుగుతుంది అయిపోలే ఇంకా ప్లీజ్ ఇక్కడ కూర్చోండి మీరు కదులుతుంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది సార్ ప్లీజ్ అర్జున్ గౌడ్ సార్ గెస్ట్లను తీసుకొని పైకి రండి సార్ ప్లీజ్ తీసుకురండి మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు సూచన చేతులు తీయండి తలపై ఇలా చేతులు ఇలా పెట్టండి 2 చేతులు ఇలా పెట్టండి 2 చేతులు ఇలా దీవిస్తున్నాడు పిల్లలు లేవండి తలలేపండి తలలేపి అమ్మ నాన్న చూడండి అమ్మ నాన్న చూసి నమస్కరించుకోండి కళ్ళలోకి చూడాలా అమ్మ కళ్ళలోకి నాన్న కళ్ళలోకి చూడాలా చూడండి చెప్పండి గట్టిగా మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ వాళ్ళ ఆశీస్సులు ఆ చూపు ద్వారా ఆ చేతి యొక్క స్పర్శ ద్వారా మీకు దొరుకుతుంది అలాగే ఉండండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెమ్మదిగా విద్యార్థులు లేచి నిలబడండి విద్యార్థులు లేచి నిలబడాలి మెల్లగా లేవండి అమ్మయ్యా ఎంత చక్కగా పూజ చేశారు బిడ్డ వెరీ గుడ్ తల్లిదండ్రులు లేచి నిలబడండి తల్లి తండ్రి కూడా లేచి నిలబడండి అమ్మా నాన్న కూడా లేచి నిలబడాలా ఇప్పుడు చూడండి వినాయకుడు ఎలాగైతే అమ్మా నాన్న చుట్టూ తిరిగి ప్రదక్షిణ చేస్తే మా ప్రపంచమంతా మా అమ్మా నాన్నని చాటి చెప్పాడో ఆ స్థితి మనం చేద్దాం ఇప్పుడు చేద్దాం తల్లిదండ్రులు చుట్టూ తిరగాలి బిడ్డ మీ అమ్మ నాన్న చుట్టూ 3 చుట్లు తిరగాల 3 చుట్లు కొద్దిగా ఒక్కడుగు ముందుకేయండి తల్లిదండ్రులు ఒక్కడుగు ముందుకేయండి నిలబడండి తల్లిదండ్రులు నిలబడాలా వాళ్ళు మీ చుట్టూ తిరుగుతారు గుడిలో ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా 3 చుట్లు మాతృదేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అతిథి దేవో భవ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అతిథి దేవో భవ స్టాప్ ఆగండి అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కూడా కింద కూర్చోండి కుర్చీలో కూర్చోండి పేరెంట్స్ కుర్చీలో కూర్చుంటారు పిల్లలు అక్కడ ఉండి ఒక అరటిపండు తీసుకోండి అమ్మ నాన్న ఒళ్ళో పెట్టండి అరటిపండు తీసుకోండి బనానా తీసుకొని దయచేసి వేరు తిరగద్దు సార్ కొద్దిగా కూర్చోండి అరటిపండు అమ్మ ఒళ్ళో పెట్టండి పాదాలకు నమస్కరించుకోండి అమ్మ నాన్న ఒళ్ళో పెట్టండి అమ్మకో పండు నాన్నకో పండు ఇవ్వండి పాదాలకు నమస్కరించుకోవాలా వంగాలి మోకాల మీద కూర్చోండి తల ఆనించండి అమ్మ నాన్నకు అమ్మ నాన్న ఆశీస్సులు అంటే ఇలా తీసుకోవాలా పిల్లలు ఆడపిల్లలు తప్పేం కాదమ్మా అమ్మ నాన్న లేకుండా మనం లేము కాబట్టి ఆడపిల్లలు కడగొచ్చు కాళ్ళు మొక్కొచ్చు అమ్మ తప్పు కాదు ప్లీజ్ ఒక మాట గమనించండి లేవండి విద్యార్థులు అమ్మ నాన్న ముందున్న విద్యార్థులు లేచి నిలబడండి అమ్మ నాన్న తల్లిదండ్రులు లేచి నిలబడండి
ఒక్క పండు పిల్లలకి ఇవ్వండి అమ్మా, ఒక్క పండు పిల్లలకి ఇవ్వండి. పిల్లలు మీరు తినడానికి కాదు, అమ్మ నాన్నకు తినబెట్టండి, అమ్మ నాన్నకు తినబెట్టండి, పెట్టండి. అమ్మకు నాన్నకు తినబెట్టండి. ఎన్నో రోజుల నుంచి అమ్మ మనకు తినబెడుతుంది. చిన్నప్పటి నుండి పిల్లల వరకు తినిపిస్తూనే ఉంది. ఒక్కసారి అమ్మకు తినబెడదాం, ఒక్కసారి నాన్నకు తినబెడదాం. పెట్టండి. అర్జున్ గౌడ్ సార్, ఒక్కసారి అమ్మకు పండు తినబెట్టు సార్. అమ్మకు ప్రసాదం ఇవ్వండి, ప్రసాదం ఇవ్వండి. అర్జున్ గౌడ్ సార్, అమ్మకు ప్రసాదం తినబెట్టండి, అరటిపండు తినబెట్టండి, ఒక పండు తినబెట్టండి. ఎంత పుణ్యమో, ధన్యులయ్యా మీరు నిజంగా. అలాంటి మాతృమూర్తికి పూజ చేసుకోవడం అందరు కూడా. అమ్మా తింటున్నారా? ఎంత తీయగుందమ్మా. అది అరటిపండు కాదు, మధురమైన అరటిపండు. పిల్లలతో తింటున్నారా? తినండి తినండి తినండి. తల్లిలో ఎంత అదృష్టమో. రోజు మనం పెడతాం కదా. అయ్యో పిల్లలు చూస్తున్నారా? అయితే వాళ్ళు కూడా ఒక ముద్ద పెట్టండి, పెట్టండి పిల్లలకి పెట్టండి, పెట్టండి అమ్మా. పిల్లలు కూడా పెట్టండి. తల్లిదండ్రి చేతిలో తినడం, అరటిపండు తినడం అదృష్టం. ఇక్కడ చూస్తే ఎంత ఘనంగా ఉందో. అర్జున్ గౌడ్ గారికి వాళ్ళ అమ్మ తినబెడుతుంది, ఎంత అదృష్టమో. ఆ వయసులో కూడా బిడ్డని ప్రేమగా చూడడం అంటే ఎంత అదృష్టమో. అమ్మ అర్జున్ గౌడ్కి పెట్టమ్మా, అమ్మ అర్జున్ గౌడ్కి పెట్టు, ఒక్క పండు అరటి పెట్టు. ఆ ఒక్క పండు చాలు, ఆయన కడుపు నిండుతుంది. ఎందుకంటే భీముడికి కుడుమెలు బండెడు కుడుములు తిన్నాను నిండలేట, తల్లి ఒక్క చేత ఒక్క ముద్ద పెడితే నిండిందట. అలాంటిది తల్లి ప్రేమ అంటే. స్టాప్ స్టాప్ ఆపండి. ఇప్పుడు ఏం చేశారు? తల్లిదండ్రులు తిన్నారా? అరటిపండు తిన్నారా? పిల్లలు తిన్నారా? చేతులు పైకెత్తున్నా సరే. చేతులు పండు కనబడొద్దు, పండు తినేసేయండి. చేతులు ఖాళీ కనబడాలా, చేతులు ఖాళీ కనబడాలా. ఒక్కసారి గట్టి చప్పలు కొట్టండి, చప్పలు కొట్టండి, గట్టిగా కొట్టండి, గట్టిగా. తల్లిదండ్రులు కొట్టాలి చప్పట్లు, తల్లిదండ్రులు కూడా కొట్టాలి చప్పట్లు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మరి ఆప్యాయత ఆనందంతో ఇప్పుడు ఎంత ప్రేమ ఉంది సార్. ఒక్కసారి చేతుల్లో పెట్టండి బిడ్డ. తల్లిదండ్రుల ముందున్న పిల్లలు ఇలా పెట్టండి చేతులు, తల్లిదండ్రులు ఇలా పెట్టండి. ఎంతుందా ఆనందం? ఇంతుందా 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 ఆనందం? ఇంతుందా? రైట్. ఒక్కసారి అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి గట్టి పట్టుకోండి, పట్టుకోండి, కౌగిలించుకోండి అమ్మ నాన్న బిగ్గరగా. పిల్లలు తల్లిదండ్రులు పట్టుకోవాలా, పిల్లలు అమ్మ నాన్న బిగ్గరగా పట్టుకోవాలా, వదలొద్దు. కళ్ళు మూసుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి. అర్జున్ గౌడ్ సార్, ఒక్కసారి అమ్మను హృదయానికి కత్తుకోండి సార్. రైట్, అలా పెట్టుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి సార్. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కళ్ళు మూసుకోవాలా. అమ్మా నాన్న దగ్గర ఉన్న పిల్లలు అమ్మా నాన్న కౌగిలించుకోండి, ప్రేమగా ఆలింగనం చేసుకోండి. ఆత్మీయత ఆలింగనం అంటారు. కళ్ళు మూసుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి, కళ్ళు మూసుకోవాలా. తల్లిదండ్రి కళ్ళు మూసుకోవాలా, పిల్లలు కళ్ళు మూసుకోవాలా. నా మాట స్పష్టంగా వినండి. ఒక్కసారి అలానే కళ్ళు మూసుకోండి. ఆ బిడ్డ ఎవరో కాదమ్మా, నీవిచ్చిన రక్తమే, నీవిచ్చిన అంశమే, నీవిచ్చిన శ్వాసనే, నీవిచ్చిన ఆప్యాయతనే, నీవిచ్చిన మాంసమే అదంతా కూడా. కాబట్టి బిడ్డ వేరే కాదు. అందుకే ప్రేమ, ఆప్యాయత, అనురాగం పంపిద్దాం బిడ్డకు. అదే పంచిద్దాం. అది కలకాలం ఉంటుంది. ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ తీసిద్దాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హృదయాన్ని చూడండి. రెండు హృదయాల మధ్యలో జరుగుతున్న సంఘర్షణ చూడండి. ఆత్మీయ ఆలంబనం అంటారు. ఆ లబ్డబ్ అని కొట్టుకునే గుండె, ఆ స్పందన వినండి. అలా పట్టుకుని కళ్ళు మూసుకుంటే తెలుస్తుంది ఆ ప్రేమ, ఆప్యాయత. ప్లీజ్ ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. కళ్ళు మూసుకొని వినండి తల్లిదండ్రులు, కళ్ళు మూసుకొని వినండి. చేతులు తీయండి అమ్మా. ఇంత బాగా పూజ చేసిన బిడ్డకు ముద్దు పెట్టండి, పెట్టండి అమ్మా, ముద్దు పెట్టండి. పిల్లలకు ముద్దు పెట్టండి అమ్మా. ఇన్ని ముద్దులు వినపడాలా సార్? ముద్దు పెట్టండి, ఒకసారి పెట్టండి. పిల్లలు పెట్టించుకున్నారా? మరి మీరే పెట్టించుకుంటే ఎట్లా? అమ్మ నాన్నకు పెట్టరా? పెట్టేసేయండి మీ ముద్దులు, పెట్టండి, ప్రేమగా పెట్టండి. పెట్టాలి. ఏ బాబు కొరకొద్దు, పెట్టండి, ముద్దులు పెట్టండి, పెట్టండి పెట్టండి పెట్టండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇది నాన్న నిజంగా స్వర్గం ఎక్కడో ఉందంటే అమ్మ నాన్న ఒళ్ళో ఉందన్నట్టుగా అలా ఉంది. తల్లిదండ్రులు కూర్చోండి, తల్లిదండ్రులు కూర్చోవాలా కుర్చీలో, తల్లిదండ్రులు కూర్చోవాలా. చెప్పండి సార్. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. విద్యార్థులంతా నిలబడే చెప్పాలి. నమస్కారం పెట్టుకోండి అమ్మా. మాట్లాడద్దు, ఏ మాట్లాడద్దు. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. నెమ్మదిగా వెనుకకు తిరగండి పిల్లలు, ఉల్టా తిరగండి. అమ్మ నాన్న వైపు వీపు చేయాలా, అమ్మ నాన్న వైపు వీపు చేయాలి. ఉల్టా తిరగండి, కొద్ది వెనక్కి తిరగండి, కొద్ది వెనక్కి తిరగండి, ఇంకొంచెం తిరగండి. అయ్యో ప్లేస్ లేదా? అమ్మ నాన్న వాళ్ళు కూర్చోండి, కూర్చోండి. అమ్మ వాళ్ళు కూర్చోండి, నాన్న వాళ్ళు కూర్చోండి.
అమ్మా ఇక్కడ నుండి చూస్తుంటే ఎంత ఆనందం కనబడుతుందో. హృదయానందం, నయనానందం, ఆ తర్వాత ఆత్మానందం. ఆ దృశ్యం భలే బాగుందయ్యా. నిజంగా తల్లి ఒళ్ళో బిడ్డ కూర్చోవడం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుందో మర్చిపోయి, చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూర్చుందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు అలా ఉంది. మన గెస్ట్లు అతి త్వరలో 10 నిమిషాలు రాబోతున్నారు కాబట్టి అందరం సిద్ధంగా ఉందాం. బండి సంజయ్ గారు మన కేంద్ర మంత్రులు రాబోతున్నారు. ఆయన వచ్చే లోపల ఇంకొద్దిగా మనం చక్కగా పూజ కార్యక్రమం నిమగ్నం అవుదాం. ఒకసారి తల్లిదండ్రులు చేయి పైకెత్తండి. తల్లిదండ్రులు చేతులు పైకెత్తారు. ఒక్క చేయి పైకెత్తండి. కుడి చేయి పైకెత్తండి. మీ బిడ్డ తలపైన ఇలా చేయండి అమ్మా. ఇలా నిమరండి, ఇలా నిమరండి, ఇలా నిమరండి, ఇలా నిమరండి. మీ చేతి ద్వారా వచ్చే స్పర్శ అమ్మా ఆ అనంతమైన శక్తి వాళ్ళకి శ్రీరామ రక్ష అవుతుంది. శ్రీరామ రక్ష. అలా దువ్వండి తలపైన, ఇలా వెన్నుముక వరకు ఇలా అనండి. మీ చేతి నుంచి వచ్చే ఆ స్పర్శ అనంతమైన శక్తి. అలా దువ్వండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పిల్లలు ఆపండి అమ్మా, ఆపండి. పిల్లలు ప్లీజ్ కిందికి దిగరా, బరువు అవుతారన్నా, పెద్ద పిల్లలు అయిపోయారు కదా. కింద కూర్చోండి. నా వైపు తిరగండి. అందరు కూడా నా వైపు మళ్ళాలా. కింద కూర్చోండి. నాదికి మళ్ళండి. కింద కూర్చోవాలా. రైట్. ఒకసారి కుడి చేయి చక్కగా చాపండి. అందరూ కుడి చేయి. పిల్లలందరూ చేయి చాపాలా. పిల్లలు మీరు కూడా చేయి చాపాలి బిడ్డ. విద్యార్థులు చేతులు పైకెత్తండి. ఒకసారి చూద్దాం ఎంతమంది ఉన్నారో. విద్యార్థులు చేతులు పైకెత్తండి. ఒక్క చేయి కుడి చేయి పైకెత్తాలి. అందరూ కూడా విద్యార్థులు అందరూ కూడా చేయి పైకెత్తండి. అక్కడ ఎవరు నడవద్దురా, కొద్దిగా నడవకండి ప్లీజ్. అక్కడే ఉండండి. ఇలా చేయిలో పెట్టండి, ముందుకు పెట్టండి. మాట తీస్తున్నాం, ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. కళ్ళు మూసుకోండి. విద్యార్థులందరూ కళ్ళు మూసుకుని ఉండాలా. కళ్ళు మూసుకోవాలి. ఒకరిద్దరు కళ్ళు తెరిచారు. పేరెంట్స్ కూర్చోాలమ్మా. మేడం వాళ్ళని కూర్చోబెట్టండి. ఎవరు కథలో దక్కనండి. గ్యాలరీలు ఎవరు తిరగొద్దమ్మా. విద్యార్థులందరూ కళ్ళు మూసుకోవాలి పెట్టాను. నేను చెప్పండి. నేను గట్టి చెప్పాలి. నేను మా జీవితాంతం వరకు మా అమ్మా నాన్నలను ప్రేమగా, భక్తిగా, బాధ్యతగా, ఆప్యాయతతో చూసుకుంటానని ఆత్మసాక్షిగా మాట ఇస్తున్నాను. అమ్మా నాన్నలారా, గురువులారా, పెద్దలారా, నేను ఏమైనా పొరపాటు చేసినట్టుంటే నన్ను క్షమించండి. ఇక నుంచి ఎటువంటి పొరపాటు చేయనని ఆత్మసాక్షిగా మాట ఇస్తున్నాను. అమ్మా నాన్నలారా, మన ఇంట్లో ఉన్న మిమ్ములను, తాత నానమ్మలను, అమ్మమ్మ తాతలను ఎవరిని కూడా నా జీవితాంతం ప్రేమగా చూసుకుంటాను. కానీ ఎట్టి పరిస్థితిలో వృద్ధాశ్రమానికి పంపనని ఆత్మసాక్షిగా మాట ఇస్తున్నాను. జయ గురుదేవ. సరే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి పిల్లల గురించి. ఎంత మాట తీసుకున్నారు. పెద్దవాళ్ళు కొట్టండి మా చప్పట్లు. మీ చప్పట్లు మారు మోగాల, వాళ్ళకు దీవెనలు కావాలా. ఎంత గొప్ప మాట తీసుకున్నారో. రైట్. చేయించండి పిల్లలు, చేయించండి. తల్లిదండ్రులు చేయి చాపండి. ఇది మన బాధ్యత, చాలా గొప్ప బాధ్యత. గ్యాలరీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు తల్లిదండ్రులు కాబట్టి మీరు కూడా చాపండి సార్. మనం అందరం చాపుదాం. నా మాట వింటున్న అందరూ కూడా చేయి చాపండి. ఒక మాట తీసుకుందాం. మనం కూడా ఒక్క మాట తీసుకుందాం. పెద్దవాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా నా మాట వింటున్న అందరూ కూడా చేయి చాపండి. ఇలా చాపండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఒక మాట తీసుకుందాం. మేము, చెప్పండి గట్టిగా, మేము మా పిల్లలకు మన భారతీయ సంస్కృతిని ఎల్లవేళలా అందిస్తామని, మన భారతీయ సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడడానికి కృషి చేస్తానని మాట ఇస్తున్నాను. మేము కూడా మా ఇంట్లో ఉన్న వృద్ధులను, పెద్దలను, అమ్మా నాన్నలను ప్రేమగా, బాధ్యతగా చూసుకుంటామని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వృద్ధాశ్రమానికి పంపమని ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వారి మనసును బాధ కలిగచేయమని ఆత్మసాక్షిగా మాట తీసుకుంటున్నాము. జయ గురుదేవ. వెరీ గుడ్. సార్ గట్టిగా చెప్పరు కొడదాం. గట్టిగా కొట్టండి. అంత మెల్లగా సరిపోదు. అందరూ కొట్టండి గట్టిగా చెప్పట్లో. అమ్మ నాన్న ఎంత మంచి మాట తీసుకున్నారు. గొప్ప మాట కదా. వెరీ గుడ్. విద్యార్థులు వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. విద్యార్థులు చేయి చాపండి సార్, పైకెత్తండి. అమ్మా నాన్నను అమ్మా నాన్న అని పిలవాలా, మమ్మీ డాడీ అని పిలవాలా? గట్టిగా చెప్పండి. మీరు ఎలా పిలుస్తున్నారు?
అమ్మా నాన్న అంటున్నారా, మమ్మీ డాడీ అంటున్నారా? నాకు తెలుసు ఇందులో కొందరు పిల్లలు ఈ స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు అమ్మ నాన్న ఉంటుంది, కానీ చాలామంది బయట పిల్లలంతా కూడా మమ్మీ డాడీ అని పిలుస్తున్నారు. మమ్మీ డాడీ మన కల్చర్ కాదు బెట్ట. అమ్మాని ప్రేమగా నాన్నని ప్రేమగా పిలుచుకోవడం. కాబట్టి విద్యార్థులు మమ్మీ అంటే ఏంటి చెప్పండి? మమ్మీ అంటే ఏంటి? ఈజిప్ట్ దయ్యం కదా, మరి పూజ చేసి మీరు దయ్యానికా దేవతకా? సరే, అందుకని ఒకసారి చేయి చెప్పండి విద్యార్థులు చేయి చెప్పండి. విద్యార్థులందరూ చెప్పాలి. విద్యార్థులందరూ మేము ఈరోజు నుండి మా అమ్మా నాన్నలను ప్రేమగా గౌరవంగా అమ్మా నాన్న అని పిలుస్తాము, మమ్మీ డాడీ అని పిలువము. వెరీ గుడ్. పెద్దవాళ్ళు సరే చెప్పలు కొట్టండి, పిల్లగురు కొట్టండి గట్టిగా. భలే చెప్పలు కొడుతున్నారు, కానీ మీరు కూడా పిలిపించుకోవాలని ఉంటుంది మమ్మీ డాడీని కదా. కొందరికి మీకు కాకపోవచ్చు, కానీ పెద్దవాళ్ళు మనం మాట తీసుకుందాం. చేసి చెప్పండి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా. పెద్దవాళ్ళు సార్, పెద్దవాళ్ళందరూ మీరు కూడా, మనందరం నాతో సహా అమ్మ మీరు కూడా. ఈరోజు నుండి మా పిల్లలతో మేము అమ్మా నాన్న అని పిలిపించుకుంటాము, మమ్మీ డాడీ అంటే పలకము. కరెక్ట్గా సార్, ఎందుకంటే అదొక మంచి కల్చర్. భారతదేశంలో పుట్టాం, ఋషులు పుట్టిన గడ్డ ఇది. భారతదేశం ఎంత గొప్పదంటే చాలా చాలా గొప్పది. ఆ ధర్మాన్ని మర్చిపోతున్నాం, పాశ్చాత్య సంస్కృతి అలవరుచుకుంటున్నాం. భాష మాట్లాడదాం, ఇంగ్లీష్ కానీ హిందీ కానీ మరాఠీ మాట్లాడదు, కానీ మన కల్చర్ మర్చిపోవద్దు. ఆ సనాతన ధర్మం ఎప్పుడైతే దారి తప్పుతుందో మనకు అవంతరాలు ఏర్పడుతున్నాయి. చూస్తున్నాం ప్రపంచ దేశాల లోపల. మన పక్కన ఉన్న బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ఏ గతి అవుతుందో. మన భారతీయ సంస్థ ఇంకా నిలిచింది కాబట్టి మనకు ఆ శ్రీరామ రక్షలాగా ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. మరి ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన యాజమాన్యానికి అలాగే స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. చాలా చాలా సంతోషం. అయితే ఒక్క మాట, పెద్దవాళ్ళు ఎంతమందికి ఈ ప్రోగ్రాం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఆడ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఎంతమందికి అరే ఇది చాలా బాగుంది అనిపించిన వాళ్ళు చేయండి. చాలా బాగుంది, వెరీ గుడ్, చాలా సంతోషం. మాకు చాలా తృప్తి సార్ మీరు వాళ్ళు చేయిస్తే. ఎందుకంటే ఇది మన కల్చర్, మనం నిలబెట్టుకుందాం. మన పిల్లలకు తెలియకపోవచ్చు, అది చెప్పే బాధ్యత మనదే. నమస్కారం పెట్టే స్థితి తెలియదు కొందరు విద్యార్థులకు. అమ్మకి నిలబెట్టాలంటే హాయ్ మమ్మీ, బాయ్ మమ్మీ, ఇదే మన కల్చర్. అది తీసేద్దాం, మనమే నేర్పిద్దాం పిల్లలకు. వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి రోజు ఇంటి నుంచి బడికి వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మ నాన్న కాళ్ళకి దండం పెట్టి వెళ్ళండి. ఇంటి నుంచి బడి నుంచి వచ్చాక ఒకసారి నమస్కారం పెట్టుకోండి అమ్మకి నాన్నకి ఇద్దరికి. అలాగే ఇంట్లో ఉన్న తాత నానమ్మ అమ్మమ్మ పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ పెట్టండి, తప్పేం కాదు పెట్ట. ఆశలు తీసుకోవడం వాళ్ళకి శ్రీరామ రక్ష అవుతుంది. మరి ఏమనిపించిందో ఒకరిద్దరు ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులకు అవకాశం ఇద్దాం, ఒకరిద్దరు మాట్లాడడానికి. మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ ప్రోగ్రాం అనేది 2 మాటలుగా మాట్లాడడానికి ఒకరిద్దరు రండి సార్. ఎవరైనా తల్లుల నుంచి తండ్రుల నుంచి పాదపూజ జరిపిన వాళ్ళు ఎవరైతే జరుపుకున్నారో ఒక్కరు రండి, ఒక్కరు వచ్చి 2 మాటలు మాట్లాడడానికి. అతి త్వరలో రాబోతున్నారు మన మినిస్టర్ గారు, మంత్రివర్యులు. ఎవరు లేవతున్నారు, దండలు అట్లా ఉంచుకొని రండి. రండి సార్ రండి. దండలు తీయకండి, దండలు అలానే ఉంచుకోండి మెడలో. పిల్లలు వేసిన దండలు అవి భక్తిగా వేసినాయి, తీయొద్దు నేను చెప్పే వరకు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రండమ్మా. రండి సార్, ఇక్కడ నిలబడండి. ఇక్కడ రండి సార్, ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ నిలబడండి. తల్లిదండ్రులు ఒకసారి రండి, ఇక్కడ రండి. వచ్చిన వాళ్ళకి నిల్చోండి. ఏమనిపించింది, ఎలా అనిపించింది ఒకసారి 2 మాటలు సార్, 2 మాటలు. హలో, అందరికీ ముందు జై శ్రీరామ్. ఒకసారి గట్టిగా మన చేతులు ఉన్న వాళ్ళందరూ పిడికలు బిగించి జై శ్రీరామ్ అనాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, బోలో భారత్ మాతా కీ. ఈరోజు స్టాప్ ఆగండి సార్. వీళ్ళు దిగినాక మళ్ళీ మీరు వద్దరు ప్లీజ్. అమ్మ ఆగండి అమ్మా, వీళ్ళు దిగినాక మళ్ళీ మీరు పిలుస్తాను. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి, వీళ్ళు దిగాక మళ్ళీ వద్దరు ప్లీజ్, ఏమనుకోవద్దు. చెప్పండి సార్. నా పేరు ఖాండ్ర విశాల్, ఆసిఫాబాద్ కుమ్రంభీం జిల్లా. దాదాపు ఇక్కడ నుండి 400 కిలోమీటర్ దూరం ఉంటుంది మా ఊరు. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ మాకు ఫోన్ చేయగానే సార్ గొప్ప అవకాశం, మీరు తప్పకుండా రావాల్సిందిగా వాళ్ళు పిలవగానే, అంటే కార్యక్రమం ఏదో పూజ ఉంటుంది కదా మామూలుగా ఉంటుంది అనగా, ఫస్ట్ సారి నా జీవితంలో నా అమ్మా నాన్నకు కూడా నేను చేసుకోలే. నేను ఇక్కడ సభాముఖంగా
గౌరవంగా నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ సంస్కృతి నాకు తెలియదు. అమ్మా నాన్న గురు దైవం అన్ని దేవుల్లో సమానం. కానీ ఇక్కడ సాక్షాత్ దేవునికి మనం ఎప్పుడు పూజ చేయలే. కానీ ఇక్కడ ఈ విద్యాపీఠం ద్వారా మనకు ఆ గొప్ప అవకాశాన్ని కలిగించిన వారందరికీ, వారి తల్లిదండ్రులకు ఈ మా పుణ్యం కూడా, మా పిల్లలు చేసుకున్న పుణ్యం కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు దక్కే విధంగా ఈ పుణ్యం చేపించారు. కాబట్టి నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, శిశు మందిర్ స్కూల్ అంటేనే సంస్కృతికి మారు పేరు. ఇవాళ రేపు సిబిఎస్ఈలో ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్ళు ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ స్టేట్ సిలబస్లో ఈ శిశు మందిర్ స్కూలు దానికి ధీటుగా నడుస్తుందంటే అది గొప్పగా ఏదంటే భారత సంస్కృతి ఇక్కడ కొనసాగుతుందనే ఒకే ఒక స్కూలు శిశు మందిర్ స్కూల్. చప్పట్లు కొట్టండి. నిజంగా శిశు మందిర్ గొప్పతనం అది. కాబట్టి శిశు మందిర్లో చదివే పిల్లలు మరియు చదివించే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు చాలా గొప్ప ఆలోచన, సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడే ఆలోచన విధంగానే ఉన్నోళ్ళే ఇక్కడ శిశు మందిర్ స్కూల్లో చదివిస్తారు. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమము నా జీవితంలో మర్చిపోని కార్యక్రమం. కాబట్టి ప్రత్యేక మేనేజ్మెంట్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మరియు గురువారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని ముగిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతాం. జై శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరు కూడా 2 మాటలు మీ మనసులో స్పందించిన విషయం చెప్పండి, ఎందుకంటే చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి. 2 మాటలు సార్. మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి కమిటీ మెంబర్స్కి. యాక్చువల్గా చదువు అనేది ఏ స్కూల్లో అయినా నేర్పిస్తారు. ఓకే, అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం అని, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని, బయట వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళాలని, వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ కల్చర్ని మర్చిపోయే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. బట్ ఈ స్కూల్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చదువుతో పాటు సంస్కారం, పేరెంట్స్కి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, పేరెంట్స్ వాల్యూ ఏంటి, పేరెంట్స్ పిల్లల కోసం పడే కష్టం ఏంటి, అవన్నీ అర్థం చేపిస్తారు. ఏదైనా బట్టి కొడితే పిల్లలకి అర్థం కాదు, కానీ అర్థమయ్యేలా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే వాటి వాల్యూ ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది పిల్లలకి. సో సీరియస్లీ నేను చాలా హ్యాపీ. ఫస్ట్ టైం చూసా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్. ఏ స్కూల్లో చూడలేదు, ఎక్కడ నేను వినలేదు కూడా. నిజంగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చేయాలి. ఈరోజు మా బాబు 2nd క్లాస్ చదువుతున్నాడు. మేబీ అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ మైండ్లో ఇది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే ఆ చిన్న పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతుంటే ఈ వాల్యూ అనేది అలాగే గుర్తుండిపోద్ది. సీరియస్లీ నేను కమిటీ మెంబర్స్కి, స్కూల్కి, ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలకి, ప్రకాష్ గౌడ్ సార్కి ఎవరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పకుండా ఉండలేకపోతున్నా. సీరియస్లీ పాదాభివందనాలు అందరికీ. థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఎంతమంది ఇంతకుముందు కళ్ళు మూసుకొని అంటే పాట పాడారు కదా, వీళ్ళిద్దరే పాడింది. శంకర్ సార్ అర్జెంటుడు బయటకు వెళ్ళారు, చిత్రలేఖ దాస్. ఎంతమంది కన్నీళ్ళు వచ్చినట్టు అనిపించాయి ఒకసారి? కన్నీళ్ళు వచ్చాయి కదా. అది అసలు మన పిల్లలకు తెలియాలా, రాను తెలియకపోతుంది. అమ్మ అంటే నానంటే ప్రేమ, ఆప్యాయత, అది తెలియాలనే ఈ రకంగా చేయించాం. చాలా సంతోషం మేడం. ఒక్కసారి మైక్ 2 మాటలు 2 నిమిషాలు సార్. 1 నిమిషం తీసుకోకండి, ఎందుకంటే 2 నిమిషాలు తీసుకోండి, 3 నిమిషాలు ఇచ్చేయండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు హిమబిందు. మేము వనపర్తి జిల్లా ఆత్మకూరు నుండి వచ్చాము. మాకు ఇక్కడ నుంచి దాదాపుగా ఒక 200 నుంచి 220 కిలోమీటర్లు అవుతుంది. సరే, ఏదో చిన్న కార్యక్రమం కదా చూద్దాం అని అనుకున్నాము. కాకపోతే మాకు అక్కడ అవకాశం లేకపోవడం వల్ల మా పిల్లలకు విలువలతో కూడిన విద్యను అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ శారదాధామంని ఎంచుకోవడం జరిగింది. మా 2 అమ్మాయిలు ఇక్కడే చదువుతున్నారు. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించేటువంటి ఈ శారదాధామం విద్యాలయానికి మరియు అధ్యాపకులకు మరియు మాతాజీలకు, కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నా తరపున, నా కుటుంబం తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమం మాకు ఈరోజు చాలా ఆత్మతృప్తినిచ్చింది. ఎందుకు అంటే అసలు ఇది ఎప్పుడూ ఎక్కడ మేము చూడలేదు, వినలేదు, అనుభవించలేదు. మేము కూడా మా పేరెంట్స్కి ఇట్లాంటి పూజ చేస్తామో చేయమో తెలీదు. కాకపోతే మా పిల్లలకు అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఈ శారదాధామం శిశు మందిర్కి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు.
అమ్మా ఇప్పుడు లేట్ వచ్చిన పేరెంట్స్ ఏదైతే పాద పూజలు పాల్గొనలేదో వాళ్ళు చివరిలో కూర్చుండండి, మీకు లాస్ట్ చేపిస్తాం ప్రోగ్రాం అయిపోయాక. ఒక్క మాట నన్ను దయచేసి వినండి. ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను గత 34 సంవత్సరాల నుంచి సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసేవాడిని. కానీ ఎప్పుడైతే 15 సంవత్సరాల నుంచి రామకృష్ణ మఠంలో చేస్తున్నానో ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తుంటాం, ప్రతి సంవత్సరం కూడా. ఇప్పటికీ 780 స్కూళ్ళు చేశాం సార్. మీలాంటి అవకాశాలు, మీలాంటి వాళ్ళ పెద్దలందరి సహకారంతో స్కూళ్ళు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా సంతోషం. మీరు ఏ స్కూల్కి పిలిచినా, కాకపోతే ముందు కొంచెం సంప్రదిస్తే ఆ టైం ప్రకారం వస్తాం, చేస్తాం. మళ్ళీ ఎల్లుండి ఒక పాద పూజ ఉంది. దసరా హాలిడేస్లలో కంటిన్యూగా 7 రోజులు హాలిడేస్ ఉంటే పాద పూజ ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. ఇట్లా మనందరం కూడా కల్చర్ను నేర్పిద్దాం పిల్లలకు, అందించడానికి సహకరిస్తాం. కాబట్టి నా నంబర్ మన మేనేజ్మెంట్ దగ్గర ఉంది, ఏమైనా కావాలంటే సంప్రదించవచ్చు. సార్ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడండి సార్, ఎక్కువ వద్దు, చాలామంది ఉన్నారు. మీ స్పందన తెలియజేయండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ సతీష్. నేను శ్రీ విద్యారణ్య ఆవాస విద్యాలయము జమికుంట పూర్వ విద్యార్థిని. నాకు కూడా నా పిల్లలకు కూడా నాలాగే శిశు మందిర్లో చదివించాలని చెప్పి చాలా సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. రీసెంట్గా జనగాం నుంచి ఒక 1 మంత్ బ్యాక్ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చేర్పిద్దామంటే అడ్మిషన్స్ లేవు. పూర్వ విద్యార్థిని, కనీసం నాకు ఎక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్కూలా లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ సబ్జెక్టా లేదు అంటే సిబిఎస్ఈనా ఎస్ఎస్సినా అనేది నాకు ముఖ్యం కాదు. సంస్కృతి, క్రమశిక్షణ, మన యొక్క భారతీయ సనాతన ధర్మం అనేది ముఖ్యమనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఎస్ఎస్సిలోనే నా పిల్లల్ని ఇద్దరిని చేర్పించడం జరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ అందరికీ అందించినటువంటి పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, అలాగే రామకృష్ణ మఠం వారికి నా యొక్క ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఇక్కడికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేయబోతున్నటువంటి బండి సంజయ్ గారికి, అలాగే ప్రకాష్ గౌడ్ గారికి, ఇతరులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ అమ్మ గురించి ఒకటే నిమిషం సార్, ఒక చిన్న పాట. అమ్మ నన్ను గన్నందుకు వందనాలు, అమ్మ నన్ను సాకినందుకు వందనాలు, అమ్మ నన్ను గన్నందుకు వందనాలు, అమ్మ నన్ను సాకినందుకు వందనాలు. పాలతో జీవం పోసి పెరుగుతో అన్నం పెట్టి బుగ్గలారిపోకుండా ముద్దులెన్నో గుమ్మారించి పొత్తి కడుపుల్లోన ఎగిరి తన్నీనా, పొత్తి కడుపుల్లోన ఎగిరి తన్నీనా పసిగుడ్డుకు పానమయ్యినవమ్మ. అమ్మ నన్ను గన్నందుకు వందనాలు, అమ్మ నన్ను సాకినందుకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ అండి. జై హింద్. అందరికీ జై శ్రీరామ్. నా పేరు హనుమంత్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏఎస్ఐగా పనిచేస్తున్నాను. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. తల్లి గర్భం నుండి మనం బయటికి వచ్చిన తర్వాత మన మొట్టమొదటి గురువు మనకు అమ్మ. మనం ఎలా లాలిస్తుంది, ఎలా ప్రేమిస్తుంది అనేది తెలిపేది మనకు అమ్మ. కాబట్టి అంతటి మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు మనందరం వీక్షించినందుకు మనందరూ కూడా ధన్యులం. నేను ఉదయాన్నే లేవగానే, అంటే మనందరి కార్యక్రమం జరిగింది, రేపు నుండి ఆచరణ అనేది మన జీవితంలోకి రావాలి. నేను ఉదయాన్నే పొద్దున 5 o'clock లేస్తాను. లేచిన తర్వాత స్నానం చేయగానే ముందు దేవుడికి దండం పెట్టుకోకుండా ఫస్ట్ మా అమ్మ కాలు మొక్కుతాను. అమ్మ పడుకున్నా సరే, ఆమె లేచినా సరే, మా అమ్మ కరెక్ట్గా 5:30కి లేస్తే నా కొడుకు వచ్చి నా కాలు మొక్కుతాడని చెప్పేసాను. కాబట్టి కరెక్ట్గా నా 5 గంటలు లేచి స్నానం అయిపోయి మా అమ్మ లేస్తుంది, వెళ్ళగానే కాలు మొక్కేసి ఆ తర్వాత యూనిఫామ్ వేసుకొని నేను విధులకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏ రకంగా ఆచరిస్తామో మన పిల్లలు కూడా అదే రకంగా ఆచరిస్తారు. కాబట్టి మన యొక్క ఆచరణ మన పిల్లలకి అది ఆచరణలో పెట్టి వాళ్ళు కూడా జీవితంలో ఆ రకంగా పైకి రావాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ జై శ్రీరామ్. థ్యాంక్ యూ అండి. వీ హ్యావ్ శ్రీ మర్రి కృష్ణారెడ్డి గారు, హూ ఈస్ అన్ ఆథర్ ఆఫ్ ఎ బుక్ అండ్ హీ ఈస్ హియర్ టుడే. వెంకట్ రెడ్డి గారు, our beloved parent, Sai Sindhu's father is here. He is a Sanskrit lecturer by profession.
He have asked him to come here, and so he wanted to distribute some books published by him. I request him to come on the dais. మరి కృష్ణారెడ్డి గారు, వెల్కమ్ సార్. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్యదేవో భవ. ఈ వాక్యాలను వేదం ప్రబోధించింది. భగవంతుడు అందరికీ చేరువలో ఉండలేడు కాబట్టి, అంటే మనకు దృశ్యమానంగా కాడు కాబట్టి, మనకు నిత్యం ప్రత్యక్షంగా దేవతలు ఉండడానికి తల్లిని తండ్రిని ఇచ్చారు. అలాంటి ప్రత్యక్ష దేవతలను మనం వేదాది శాస్త్రాల్లో వర్ణించినట్లుగా నేను సుమారుగా 10 సంవత్సరాల క్రితం జిల్లెలగూడ సర్పంచ్ గారు వెంకటరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. మా అమ్మ నాన్నకు అమృతోత్సవం చేయాలి, ఒక మంచి పుస్తకం రాయండి అని. వారు నా పేరు చెప్పారు. నేను కని పెంచే తల్లిదండ్రులే కనిపించే దేవతలు అనేటటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని రచించడం జరిగింది. ఇది సుమారుగా 10 ఏళ్ల నుండి 5 లక్షల పైన ప్రింట్ అయింది. ఇలాంటి శుభకార్యాలలో తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఆ సందర్భంలో దీన్ని పంచుకుంటారు. ఒక ఐడియా జీవితాన్నే మారుస్తుంది అని అంటారు. అదేవిధంగా పుస్తకంలో అనేక అంశాలు ఉన్నవి. వేదాలు, రామాయణ, భారత, భాగవతాది విషయాలలో తల్లిదండ్రి గురించి. అమ్మా, పిల్లలు లేవద్దమ్మా, నీళ్ళు అట్లే ఉంచండి. అప్పుడే ఎవరు లేవమన్నారు? దయచేసి లేవకండి, అల్లరవుతుంది. ఆ నీళ్ళు అట్లే ఉంచండి, అక్కడే కూర్చోండి, ఎవరు లేవకండి, కదలొద్దని చెప్పానా? బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కూర్చోండి. పేరెంట్స్ కొంచెం చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు అందరు పిల్లలు వేస్తే వేదిక మీద వీళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పండి. వీళ్ళు విందాం, పిల్లలు చక్కగా వినాలా, వీళ్ళ మాటలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు కదలొద్దు. వాలంటీర్లు కూర్చోబెట్టండి, అందరిని కూర్చోబెట్టండి, పేరెంట్స్ని కూర్చోబెట్టండి, పిల్లల్ని కూడా కూర్చోబెట్టండి ప్లీజ్. అలాగా అనేక అంశాలను ఇందులో పొందుకూర్చడం జరిగింది. తల్లిదండ్రి మీద దయలేని పుత్రుడు పుట్టనేమి వాడు గిట్టనేమి, పుట్టలోన చెదలు బుట్టవా గిట్టవా అని ఏనాడో 100 ఏళ్ల నాడు మన వేమన మనకందరికీ ఉద్బోధన చేశారు. అలాంటి వాక్యాలతో ప్రారంభించి ఈ గ్రంథాన్ని తల్లిదండ్రి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియపరచడానికి రచించాను. మీ అందరికీ చేతుల్లోకి వచ్చినాయి. మీరందరూ కూడా మీ తల్లిదండ్రిని ఆ విధంగా భావించాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, మా తమ్ముడు వెంకటరెడ్డి, మా చిన్నమ్మ కొడుకు, వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రి యొక్క జ్ఞాపకార్థంగా ఈరోజు నిజంగా నేను ఏడిసి చాలా సంవత్సరాలు అయింది. మా నాయన చనిపోయింది, నాకు అంత జ్ఞాపకం లేదు. కానీ ఈరోజు మా అమ్మగారిని గుర్తు చేసినటువంటి ఈరోజు నిజమైనటువంటి ఆనందమే ఒక యోగం. తల్లిదండ్రి హృదయము ద్రవించాలి, అప్పుడే మనము నిజమైనటువంటి కృతజ్ఞత తెలుపుకోగలుగుతాం. అలాంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి స్మృతిని కలిగించినటువంటి ఆనందయోగ రమేష్ గారు, వీరి గురించి నేను చాలా కాలం నుండి వింటున్నాను. ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా చూడడము వినడం జరిగింది. మా యొక్క అందరి యొక్క హృదయాలను కదిలించినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మరి శారదాధామం వాళ్ళు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఎందుకంటే భారతీయ సంస్కృతి సభ్యతలను మన చిన్నపిల్లలకు నేర్పించేటటువంటి సంస్థ ఒకే ఒక సంస్థ, శారదాధామం సరస్వతి శిశు మందిరాలు. ఇలాంటి శిశు మందిరాలలో ఇలాంటి మంచి